హల్లెలూయా. దయచేసి కూర్చోండి. கர்த்தருடைய పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ ఉండావதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామానికి மகிமை கலுகணுகாக. பீமாவரம் பட்டணத்திலே இப்படி சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். భీమవరం ప్రాంతమునందు ఈ విధంగా సువార్తను ప్రకటించుటకు దేవుడు ఒక మంచి సమయమును అనుగ్రహించి ఉన్నారు. సమయం வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை ஜாக்கிரதையாய் பிரசங்கம் பண்ணு என்று பவுல் எழுதியிருக்கிறார். సమయమందును అసమయమందును నువ్వు దేవుని వాక్యమును ప్రకటించుము అని పౌలు గారు చెప్పుచున్నారు. 3 நாட்கள் இந்த கூட்டங்களை நடத்தும்படியாக நமக்கு தேவன் அனுகூலம் செய்திருக்கிறார். 3 దినములు ఈ కూటాన్ని నడిపించే నిమిత్తము దేవుడు మనకు సహాయం చేసి ఉన్నారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. பிரியமானவர்களே, இந்த லூத்தரன் ஆலயத்தை சேர்ந்ததான கிரவுண்டிலே இந்த கூட்டங்களை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். లూథరన్ చర్చికి చెందిన ఈ గ్రౌండ్లో ఈ కూటం నడిపించిన నిమిత్తం మనం అందరూ ఇక్కడ సమకూడి ఉన్నాం. பீமாவரம் இந்த பட்டணத்தின் நல்ல ஒரு மைய பகுதியிலே இந்த மைதானம் காணப்படுகிறது. భీమవరం ప్రాంతమునందు ఇది మధ్య భాగములో ఈ గ్రౌండ్ కనిపించుచు ఉన్నది. இந்த கூட்டத்தை நடத்தும்படியாக உதவி செய்த இந்த லூத்தரன் சபையை சேர்ந்த நிர்வாகத்தாருக்கு நாங்கள் இதயத்திலிருந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ఈ కూటమును నడిపించుటకు సహాయం చేసిన లూథరన్ చర్చికి చెందిన నిర్వాహకులకు మా కృతజ్ఞతలను తెలుపుచూ ఉన్నాం. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய மத்தியிலே தேவனுடைய சமூகம் இருக்கிறார். ప్రియమైన వారలారా, మన మధ్యలో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంటున్నది. காலையிலே மேல் வீட்டை குறித்து நான் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டோம். ఉదయమున మేడ గదిని గురించి దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం వింటిమి. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையிலே 4 விதமான மேல் வீடுகளை பற்றி நாம் காணலாம். అపోస్తల కార్యంలో 4 విధములైన మేడ గదులను గురించి మనం చూడగలం. 1ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு மேல் வீடை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். మొదటి అధ్యాయంలో ఒక మేడ గదిని గురించి మనం చూచుచూ ఉన్నాం. 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசன 13ஆம் வசனத்திலே அதை நாம் பார்க்கிறோம். మొదటి అపోస్తల కార్యం మొదటి అధ్యాయము 13వ వాక్యంలో మనం చదువుచున్నాం. ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడ గదిలోనికి ఎక్కిపోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, ఆంద్రేయ, ఫిలిప్పు, తోమా, బర్తలోమయి, మత్తయి, అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబు, జొలైతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు కుమారుడగు యూదా అనువారు. చదవండి. వీరందరూ వీరితో కూడా కొందరు స్త్రీలను, యేసు తల్లి అయిన మరియయు ఆయన సహోదరులను ஏக மனசுతో எடத்தெகக்க பிரார்த்தனை செய்யுச்சுண்டிரி. அவர்கள் அங்கே வந்தபோது மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள். அதில் பேதுருவும் யாக்கோபும் யோவானும் அந்திரேயாவும் பிலிப்பும் தோமாவும் பர்த்தலோமேயும் மத்தேயும் அல்பேயின் குமாரனாகி யாக்கோபும் செலோதே எனப்பட்ட சீமோனும் யாக்கோபின் சகோதரனாகி யூதாவும் தங்கியிருந்தார்கள். அங்கே இவர்கள் எல்லோரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. 1ஆம் அதிகாரத்திலே அவர்கள் மேல் வீட்டிலே 120 பேர் ஏறினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். మొదటి అధ్యాయంలో మేడ గదిలో వారు 120 మంది ఎక్కిరి అని చదువుచూ ఉన్నాం. 15వ వాక్యం చదవండి. 15వ వాక్యం. ఆ కాలమందు ఇంచుమించు 120 మంది సహోదరులు కూడి ఉండగా పేతురు వారి మధ్య నిలిచి ఇట్లనెను. அந்நாட்களிலே சீஷர்களில் ஏறக்குறைய 120 பேர் கூடியிருந்த போது அவர்கள் நடுவிலே பேதுரு எழுந்து நின்று, பெந்தேகோஸ்தே என்னும் 50ஆம் நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மேல் இறங்கினார். పెంతెకోస్తను 50వ దినమున
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకి దిగాను. முதலாக பரிசுத்தாவியானவர் மனிதர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணும்படியாய் இறங்கின சந்தர்ப்பம் அது. మొట్టమొదటిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనుషుల మధ్యలో నివాసం చేయ నిమిత్తము దిగిన సందర్భం అది. அவர்கள் எல்லாரும் யூதர்களாயிருந்தார். వారందరూ యూదులై ఉండిరి. அவர்கள் எல்லாரும் இஸ்ரவேலராயிருந்தார். వారందరూ ఇశ్రాయేలీయులై ఉండిరి. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ ஆம், புதிய ஏற்பாட்டு சபை அந்த பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே, அந்த 50ஆம் நாளிலே, இயேசு உயிர் தெழுந்த 50ஆம் நாளிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. కొత్త నిబంధన సంఘము పెంతెకోస్తు దినమున 50వ దినమున యేసు ప్రభు పునరుద్ధానం చెందిన తర్వాత 50వ దినమున కొత్త నిబంధన సంఘము స్థాపింపబడిను. ఈ టిపిఎం సంఘం ఎక్కడ ప్రారంభించారు తెలుసా? శ్రీలంకలో ఈ సంఘమును ప్రారంభించారు. ఏ సంవత్సరం తెలుసా? 1923వ సంవత్సరం. పాస్టర్ పాల్ అనేవాళ్ళు, ఆయన శ్రీలంక దేశంలో ఈ సంఘమును ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు దాదాపు 100 సంవత్సరం పైన అయిపోయింది. అయినా புதிய ஏற்பாட்டு சபை தொடங்கி, அது எங்கே தொடங்கியது? కొత్త నిబంధన సంఘం ఎక్కడ ప్రారంభింపబడేను చెప్పండి. ఎక్కడ? ఎరుసలేములో మేడగదిలో. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். వీరే మొదటి గుంపు వారు, మొదటి బ్యాచ్. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இவர்கள் தான் சீயோனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். వీరే సియోనులో మొదటి బ్యాచ్. இவர்கள் தான் புதிய எருசலேமின் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். వీరే నూతన యెరూషలేములో మొదటి బ్యాచ్. முதலாக புதிய ஏற்பாட்டு சபை எருசலேமிலே அபிஷேகம் இறங்கி வந்ததன் மூலமாக, அந்நிய பாஷை பேசியதன் மூலமாக தொடங்கப்பட்டது. మొట్టమొదటిగా కొత్త నిబంధన సంఘం యెరూషలేములో అభిషేకం దిగి వచ్చుట ద్వారా, అన్య భాషలు మాట్లాడుట ద్వారా అది ప్రారంభింపబడేను. ஒவ்வொரு கல்லாக சீயோன் கட்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார். ఒక్కొక్క రాయిగా సియోను కట్టబడుచు ఉన్నది. ஒவ்வொரு கல்லாக புதிய எருசலேம் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ఒక్కొక్క రాయిగా నూతన యెరూషలేం కట్టబడుచు ఉన్నది. அந்த வேலை முடியும் போது இயேசு வருவார். ఆ పని పూర్తి అయ్యేటప్పుడు యేసయ్య వచ్చును. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இரண்டாவதிగా அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு மேல்விடை குறித்து பார்க்கிறோம். అపోస్తల కార్యం 9వ అధ్యాయంలో ఒక మేడగదిని గురించి మనం చూచుచున్నాం. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9ஆம் அதிகாரம், అపోస్తల కార్యము 9వ అధ్యాయం 29ஆம் వచనத்திலிருந்து వాసియంగల్. 29వ వాక్యం నుండి చదువుకొనేదము. తొమ్మిది 29 39వ వాక్యం. నలభై 41 వరకు చదవాలి. ప్రసంగం చేసే వాళ్ళతో ఉండాలి మీరు. 41 వరకు. చాలు. నలభై వాక్యం తెలుగులో చదవండి. వెలుపలకి పంపి
మొక్కాలుని ప్రార్థన చేసి లెమ్ము అనగా కూర్చుండాను. ఆண்டవరుடைய నామத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த மேல் வீடு நற்கிரியைகள் செய்கிற மேல் வீடு. ఈ మేడగది సక్రియలు చేసే మేడగది. ஊழியர்கள் நற்கிரியைகளை செய்ய வேண்டும். సేవకులు సక్రియలను చేయాలి. ஒருபோதும் ஊழியர்கள் தீமை செய்யவே கூடாது. ఎలాంటి సందర్భంలో కూడా సేవకులు కీడు చేయకూడదు. విశ్వాసులు కూడా ஒரு விசுவாசி தீமை செய்யக்கூடாது. ఏ విశ్వాసి కూడా కీడు చేయకూడదు. அவர்கள் எப்பொழுதும் நன்மை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். వారు ఎల్లప్పుడూ మేలు చేయుచునే ఉండవలేను. నచ్చిన వారికి మటన్ బిర్యానీ పెడతారు, నచ్చని వారికి సద్దన్నం పెడతారు. పెడతారు నచ్చని చాలా ప్రేమ అంటే ఏం పెడతారు? మటన్ బిర్యానీ పెడతారు. వాళ్ళు నచ్చదంటే 4 రోజుల ముందు కూర వేడి చేసి పెడతారు. కావాలంటే తిను, వద్దంటే పడేసాయి. మీరు 4 రోజుల తర్వాత వేడి చేసి ఆ కూరను పెడితే మీరు మేలు చేయట్లేదు. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? పాపం అయిన విరోచనాలు అవుతుంది. బాత్రూంలోనే మంచం పెట్టుకుంటాడు. 2-3 రోజులు అవుతుంది మళ్ళీ ఆయన రిలీజ్ అవ్వాలంటే. నేను ఇదివరకు ఎప్పుడు ఎవరికి కీడు చేయలేదు, మేలే చేశాను అనే వాళ్ళు చెయ్యెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. సరే, మీ ఒప్పుకొని దేవుడు గణపరిచారు, క్షమించారు. మీరు చేసిన కీడన్ని యేసు ప్రభు ఈ కూటమిలో క్షమించాలి. ఇంక మీద నేను కీడు చేయను, శత్రువుకు కూడా నేను మేలు చేస్తాను అనే తీర్మానం ఉన్నవాళ్ళు చేతులెత్తి గట్టిగా విగ్రహాలు హల్లెలూయా చెప్పండి. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. 9ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மேல் வீடு நற்கிரியை செய்தவர்கள் இருக்கிற மேல் வீடு. 9వ అధ్యాయంలో ఉండే మేడగది సక్రియలు చేసేవారి ఉండే మేడగది. ஆம், இந்த 9ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மேல் வீடு మరణத்தை జయమాయి విழுங்குகிற మేల్ వీడు. ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఉన్న మేడగది మరణమును విజయము చేత మృంగివేయు మేడగది. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஆம், பிரியமானவர்களே, இந்த தபித்தால், இந்த தொற்கால் இவள் ஒரு ஊழியக்காரி. అవును ప్రియమైన వారలారా, ఈ తబిత, ఈ దొర్క ఒక సేవకురాలు. ஆம், இந்த ஸ்டேஜிலே கூட இங்க இருக்கிற ஊழியர்கள் ஒருவேளை மரித்த நிலவரத்தில் இருக்கக்கூடும். ఇక్కడ ఉన్న సేవకులు, ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న సేవకులు ఒకవేళ మరణించిన స్థితిలో ఉండవచ్చు. அவர்களை எழுப்புவார், వారిని ఆయన లేపును. இந்த கன்வென்ஷன்ல மரித்த நிலவரத்தில் இருக்கிற தொற்காலை போன்ற தபித்தாலை போன்ற ஊழியர்களை எழுப்புவாராக. ఈ కన్వెన్షన్ లో మరణించిన స్థితిలో ఉన్న సేవకులని, విశ్వాసులని దేవుడు లేపుదురుగాక. இங்க இருக்கிற விசுவாசிகளை ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்புவார். ఇక్కడ ఉన్న విశ్వాసులని దేవుడు సజీవముగా లేపుదురు. మరణం என்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது. మరణము పోరాడుచు ఉన్నది. ఆవికుரிய జీవితంలో పిన్మాట్రం என்னோடு పోరాడి கொண்டிருக்கிறது. ఆత్మీయ జీవితంలో వెనుకంజన పోరాడుచు ఉన్నది. అధైర్యం என்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது. అధైర్యం పోరాడుచు ఉన్నది. భయం என்னை போராடி கொண்டிருக்கிறது. భయం నాతో పోరాడుచున్నది. இவள் వ్యాధిயினால் మరితాள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈమె వ్యాధి చేత మరణించనని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த தபித்தால், இந்த தொற்கால் పిన్మాற்றத்தினால் మరితவள் அல்ல. ఈ తబిత, ఈ దొర్క వెనుకంజన చేత మరణించిన ఆమె కాదు. అధైర్యத்தினால், భయத்தினால் ఇవల్ మరితవள் அல்ல. అధైర్యముతో, భయముతో మరణించినది కాదు. ఇవల్ వ్యాధిపట్టు మరితాள். ఈమె వ్యాధిపడి మరణించెను. ஆனால் அவள் மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்கும்படியாய் செய்தார். అయితే ఆమె మరణమును విజయము చేత మృంగునట్లుగా చేసెను. இந்த மேல் வீடு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறது.
ఈ మేడగది ఆరోగ్యమునిచ్చుచున్నది. இந்த மேல் வீடு சுகத்தை கொடுக்கிறது. ఈ మేడగది స్వస్థతనిచ్చుచున్నది. இந்த மேல் வீடு தீர்க்காயுசை கொடுக்கிறது. ఈ మేడగది దీర్ఘాయుస్సునిచ్చుచున్నది. ஆம், தீர்க்காயுசு உங்களுக்கு கர்த்தர் தருவாராக. అవును, దీర్ఘాయుస్సును దేవుడు మీకు ఇచ్చుదురుగాక. ஊழியர்களே, உங்களுக்கு தீர்க்காயுசு கர்த்தர் தருவாராக. సేవకులారా, దేవుడు మీకు దీర్ఘాయుస్సునిచ్చుదురుగాక. விசுவாசிகளே, உங்களுக்கு தீர்க்காயுசை கர்த்தர் தருவாராக. విశ్వాసులారా, దేవుడు మీకు దీర్ఘాయుస్సునిచ్చుదురుగాక. மரணம் ஜெயமாய் விழுங்கப்படுவதாக. మరణము విజయము చేత మృంగబడునుగాక. தேவன்பினால் நிறைந்து ஊழியம் செய்யுங்கள். దేవుని ప్రేమ చేత నింపబడి సేవ చేయుడి. இயேசுவை நேசித்து சாட்சிகளாயிருங்கள். యేసయ్యను ప్రేమించి సాక్షులై ఉండుడి. பாருங்கள், அந்த தொற்கால் அந்த தவித்தாளுக்கு இன்னும் சில ఆండగల్ ஊழியம் செய்யும்படியான பாக்கியம் கிடைத்தது. చూడండి, ఆ దొర్కాకి తబితాకి ఇంకా కొన్ని సంవత్సరములు సేవ చేయు నిమిత్తము ఆమెకి ధన్యతను అనుగ్రహింపబడేను. దీర్ఘాయుసు కావాలనే వాళ్ళు చెయ్యొద్దండి. హల్లెలూయా చెప్పండి. సేవకులు అవసరం లేదా? అవసరం లేదా? చాలా కష్టపడుతున్నాము. ఈ సెంటర్ భాష హింసిస్తున్నారు, చంపేస్తున్నారు. త్వరగా సియోని వెళ్తే బాగుంటుంది. ఎవరు హల్లెలూయా చెప్పలా? బ్రదర్స్, దీర్ఘాయుసు కావాలా? ఎందుకు? సేవ చేయడానికి. దీర్ఘాయుసు కావాలా? ఎందుకు? యేసుని ప్రేమించాలి. యేసయ్యని ప్రేమించాలి. యేసుని ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమించాలి, సేవించాలి. అందుకొరకు ఏం కావాలి? సినిమా చూడడానికి కాదు, మందు కొట్టడానికి కాదు, పాపం చేయడానికి కాదు, లోకాన్ని ప్రేమించడానికి కాదు, ఫ్రెండ్స్తో తిరగడానికి కాదు, యేసయ్యాని ప్రేమించడానికి, యేసయ్యకు సేవ చేయడానికి నాకు దీర్ఘాయుసు కావాలి అనేవాళ్ళు రెండు చేతులెత్తి ఒక్కసారి కూడా హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరణం జయమాయి విழுங்கப்படுகிறது. மரணமு விஜயமு చేత మృంగబడుచున్నది. அதுதான் 9ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மேல் வீடு. అదే 9వ అధ్యాయంలో ఉన్న మేడగది. அங்கே உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை கிரியை செய்கிறது. అక్కడ పునరుద్ధాన శక్తి క్రియ చేయుచున్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. 10ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு மேல் வீடை பார்க்கிறோம். 10వ అధ్యాయంలో ఒక మేడగదిని చూచుచూ ఉన్నాం. இந்த மேல் வீட்டின் விசேஷம் என்ன? ఈ మేడగది యొక్క విశేషత ఏంటి? 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் వచనం. 10వ అపోస్తల కార్యం 10వ అధ్యాయం 9వ వాక్యం. మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు 12 గంటలకు పేతురు ప్రార్థన చేయుటకు మిద్ది మీదికి ఎక్కెను. అతడు మిక్కిలి ఆకలిగొని. చాలు, ఇదన్నీ మీరు ఇంట్లో పోయి చదవండి. అక్కడ ఒక దర్శనத்தை பார்க்கிறார். అక్కడ ఆయన ఒక దర్శనం చూస్తున్నాడు. அதெல்லாம் நீங்க வீட்டுல போய் படித்துக் கொள்ளுங்கள். ఈ విషయాన్ని మీరు ఇంట్లో వెళ్ళి చదువుకోనండి. இதெல்லாம் நான் காலையிலே பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டேன். ఈ ఉదయం నేను ప్రసంగం చేసి ఉన్నాను. மறுபடியும் என் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை. మళ్ళీ నేను సమయాన్ని వ్యర్థం చేయట ఇష్టం లేదు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. 6ஆம் மணி நேரத்திலே ஜெபிக்கும்படியாக பேதுரு மேல் வீட்டிலே ஏறினார். 12వ గంట ప్రార్థన చేయు నిమిత్తము పేతురు మిద్దె మీదకి ఎక్కాను. அங்கே நடந்தது என்ன தெரியுமா? అక్కడ జరిగినది ఏంటో తెలుసా? அந்த மேல் வீட்டிலே ஜெபித்த போது, ఆ మేడగది మీద ప్రార్థన చేసినప్పుడు அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைத்தது. అపోస్తలుడైన పేతురుకి ఒక దర్శనము లభించెను. புறஜாதிகள் முதலாக రక్షించబడ్డాர்கள். అన్యజనులు మొట్టమొదటిగా రక్షింపబడిరి. புறஜாதிகள் முதலாக అభిషేకத்தை పెట్టుకొండాர்கள். అన్యజనులు మొట్టమొదటిగా అభిషేకాన్ని పొందుకొనిరి. புறஜாதிகள் முதலாக అన్య భాష பேசினார்கள். అన్యజనులు మొదటిసారిగా అన్య భాషలు మాట్లాడిరి. முதலாக புறஜாதிகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டது. మొదటిసారిగా
అన్ని జనులకు అక్కడ బాప్తిసం ఇవ్వబడెను. தடைகள் நீக்கப்பட்டது, ఆటంకములు తొలగెను, வித்தியாசங்கள் நீங்கியது. వ్యత్యాసములు తొలగెను. யூதர்கள் மாத்திரமல்ல, యూదులు మాత్రమే కాదు, இஸ்ரவேலர்கள் மாத்திரமல்ல, ఇశ్రాయేలీయులు మాత్రమే కాదు, உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருக்கிற மனிதனும் சீயோனுக்கு போக முடியும். లోకంలో ఏ మూలలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా సియోనుకు వెళ్ళగలడు. உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருக்கிற மனிதனும் புதிய எருசலேமுக்கு போக முடியும். లోకంలో ఏ మూలలో ఉన్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ నూతన యెరూషలేముకు వెళ్ళగలడు. அங்கே புறஜாதிகளுக்கு முதலாக அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள், அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். అక్కడ అన్య జనులు మొదటిసారిగా రక్షింపబడిరి, అన్య భాషలు మాట్లాడిరి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அதுவரையும் யூதர்கள் தான் பரலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பது அது பிரமாணமாயிருந்தது. అంతవరకు యూదులకు మాత్రమే పరలోక రాజ్యం అన్న ప్రమాణం ఉండెను. ஆனால் இயேசு எவ்வளவு நல்லவர், అయితే యేసయ్య ఎంత మంచివారు, தேவன் எவ்வளவு நல்லவர். దేవుడు ఎంత మంచివారు. நான் யூதன் அல்ல, నేను యూదుణ్ణి కాదు, இவர் யூதர் அல்ல. ఇతడు యూదుడు కాదు, நான் ఇశ్రాయేలన్ அல்ல, నేను ఇశ్రాయేలుని కాదు, நீங்கள் ఇశ్రాయేలర్ அல்ல. మీరు ఇశ్రాయేలీయులు కారు. நமக்கும் சீயோனுக்கு போகும் பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது. మనకు కూడా సియోనుకి వెళ్ళే ధన్యత లభించెను. நமக்கும் கூட புதிய எருசலேம் போகக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது. మనకు కూడా నూతన యెరూషలేముకి వెళ్ళే ధన్యత లభించెను. அதுதான் 10ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மேல் வீடாக இருக்கிறது. అదే 10వ అధ్యాయంలో ఉన్న మేడగది అయి ఉన్నది. இப்பொழுது நான் 20ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மேல் வீடை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ఇప్పుడు నేను 20వ అధ్యాయంలో ఉన్న మేడగదిని గురించి చెప్పగోరుచున్నాను. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 20ஆம் அதிகாரம் అపోస్తల కార్యము 20వ అధ్యాయము 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 12ஆம் వచనం వరకు వాసియంగల్. 6వ వాక్యం నుండి 12వ వాక్యం వరకు చదువుకొనేదాం. పులియని రొట్టెల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎక్కి ఫిలిప్పు విడిచి 5 దినములలో త్రోయకు వచ్చి అచ్చట వారి యొద్ద 7 దినములు గడిపితిమి. ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు పౌలు మరునాడు వెళ్ళనై ఉండి వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాటలాడుచుండెను. మేము కూడియున్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. అప్పుడు ఐతుకు అనునొక యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి పౌలు చాలాసేపు ప్రసంగించుచుండగా నిద్రాభారము వలన జోగి 3వ అంతస్తు నుండి క్రింద పడి చనిపోయిన వాడై ఎత్తబడెను. అంతట పౌలు క్రిందికి వెళ్ళి అతని మీద పడి కౌగలించుకొని, మీరు తొందరపడకుడి, అతని ప్రాణం అతనిలోనున్నదని వారితో చెప్పెను. అతడు మరలా పైకి వచ్చి రొట్టె విరిచి పుచ్చుకొని తెల్లవారు వరకు విస్తారముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. వారు బ్రతికిన చిన్నవాణిని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వారికి విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. 20ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு மேல் வீடை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார். 20వ అధ్యాయంలో ఒక మేడగదిని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. பரிசுத்த பவுல் அந்த மேல் வீட்டிலே கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். పరిశుద్ధుడైన పౌలు గారు ఆ మేడగది మీద కూటమును నడిపించుచు ఉండిరి. சீஷர்கள் அங்கே கூடி இருக்கிறார்கள். శిష్యులు అక్కడ కూడి ఉన్నారు. இரவெல்லாம் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். రాత్రంతా వారికి ప్రసంగం చేయుచు ఉండెను. அந்த மேல் வீட்டிலே అనేక విளக்குகள் இருக்கிறது. ఆ మేడగది మీద అనేక దీపములు ఉండెను. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் விளக்காய் இருக்கிறார்கள். ప్రియమైన వారలారా, ప్రతి సేవకులు దీపమై ఉన్నారు. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் விளக்காய் இருக்கிறார்கள். ప్రతి విశ్వాసి దీపమై ఉన్నారు. நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் என்று இயேசு சொல்லவில்லையா? మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని యేసు ప్రభు చెప్పలేదా? உன் விளக்கு அணைந்து போக கூடாது என்று வேதம் ఎచ్చరిக்கிறது. నీ దీపము ఆరిపోకూడదని పరిశుద్ధ గ్రంథం హెచ్చరించుచున్నది. దుర్మార్గుడి విளக்கு అணைந்து போகும். దుర్మార్గుల యొక్క దీపము ఆరిపోవును. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய விளக்கு அணைந்து போக கூடாது. మన దీపము ఆరిపోకూడదు. நம்முடைய விளக்கு பிரகாசித்து எரிய வேண்டும். మన దీపము ప్రకాశించవలెను. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. யோவான் ஸ்நானகனை பற்றி இயேசு விதமாய் சொன்னார். బాప్తిసమిచ్చి యోహాను గురించి యేసు ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పిరి. யோவான் சுவிசேஷம்
5ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன படிக்கும் பொழுது యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలో మనం చదివేటప్పుడు 35ஆம் వచనத்தை వాసియంగల్. 35వ వాక్యాన్ని చదువుకొనేదము. అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమై ఉండెను. మీరు అతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలము ఆనందించుటకు ఇష్టపడితిరి. அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான். அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான். అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమై ఉండెను. మండుచు பிரகாశించే దీపమై ఉండెను. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. உங்களுடைய சபையிலே நீங்கள் விளக்காய் பிரகாசிக்க வேண்டும். మీ సంఘములో దీపముగా మీరు ప్రకాశించవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு விளக்காய் இருக்கிறார்கள். ప్రతి విశ్వాసి ఒక దీపమై ఉన్నాడు. ஒவ்வொரு வாலிபரும் விளக்காய் இருக்கிறார்கள். ప్రతి యవ్వనస్తులు దీపమై ఉన్నారు. ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் விளக்காய் இருக்கிறார்கள். ప్రతి సేవకులు దీపమై ఉన్నారు. இருளான இடத்திலே அந்த விளக்கு தேவைப்படுகிறது. చీకటైన ప్రదేశంలో ఈ దీపము అవసరమై ఉన్నది. எங்கே இருள் இருக்கிறதோ அங்கே இந்த விளக்கு தேவை. ఎక్కడ చీకటి ఉన్నదో అక్కడ ఈ దీపము అవసరము. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே ஊழியர்கள் செல்ல வேண்டும். సమస్య ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ సేవకులు వెళ్ళాలి. பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே தேவ ஜனங்கள் செல்ல வேண்டும். సమస్య ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ దేవుని జనులు వెళ్ళాలి. ஒரு ஊழியக்காரன் போகும்போது வெளிச்சம் உண்டாகிறது. ఒక సేవకుడు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ వెలుగు కలుగుచున్నది. வேதத்திலே வாசிக்கிறோம், పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదువుచున్న ஒரு தூதன் இறங்கி வரும்போது பெரிய வெளிச்சம் உண்டாகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். ఒక దూత దిగి వచ్చినప్పుడు గొప్ప వెలుగు కలిగినని చెప్పబడి ఉన్నది. அந்த தூதனுக்கே அவ்வளவு பெரிய வெளிச்சம் இருக்குமானால் ఆ దూతకే అంత గొప్ప వెలుగు ఉన్నట్లయితే ஊழியர்கள் தூதனை பார்க்கிலும் விசேஷமானவர்கள். సేవకులు దూత కంటే విశేషమైన వారు. விசுவாசிகள் தூதர்களை பார்க்கிலும் விசேஷமானவர்கள். విశ్వాసులు దూతల కంటే విశేషమైన వారు. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் ప్రకటన గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 1వ వచనத்தை వాసియంగల్. మొదటి వాక్యాన్ని చదువుకొనిదము. అటు తరువాత మహాధికారము గల వేరొక దూత పరలోకము నుండి దిగివచ్చుట చూచి తిని అతని మహిమ చేత భూమి ప్రకాశించెను. இவைகளுக்கு பின்பு வேறொரு தூதன் மிகுந்த அதிகாரம் உடையவனாய் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். அவனுடைய மகிமையினால் பூமி பிரகாசமாயிற்று. வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் பூமிக்கு இறங்கி வந்தபோது ఆకాశం నుండి పరలోకం నుండి ఒక దూత దిగి వచ్చినప్పుడు அவன் மகிமையினால் பூமி பிரகாசமாயிற்று. అతని మహిమ చేత భూమి ప్రకాశించెను. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இருள் எங்கேயோ அங்கே நீங்கள் போய் நின்றால் போதும். చీకటి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ వెళ్ళి మీరు నిలబడితే చాలు. பாவம் எங்கேயோ அங்கே போய் நீங்கள் நின்றால் போதும். పాపం ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ వెళ్ళి మీరు నిలబడితే చాలు. வியாதி எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே போய் நீங்கள் நின்றால் போதும். వ్యాధి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ వెళ్ళి మీరు నిలబడితే చాలు. இருள் நீங்கும், చీకటి తొలగును, வெளிச்சம் உண்டாகும், వెలుగు కలుగును. ஏனென்றால் நீங்கள் விளக்காய் இருக்கிறீர்கள். ఎందుకంటే మీరు దీపమై ఉన్నారు. ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் விளக்காய் இருக்கிறார்கள். రక్షింపబడిన దేవుని బిడ్డలు దీపమై ఉన్నారు. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் விளக்காய் இருக்கிறார்கள். పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన దేవుని బిడ్డలు దీపమై ఉన్నారు. சிலர் 100 வாட்ஸ் பல்பை போல இருக்கிறார்கள். కొంతమంది 100 వాట్స్ బల్బ్ లాగా ఉన్నారు. சிலர் 500 வாட்ஸ் பல்பை போல இருக்கிறார்கள். కొంతమంది 500 వాట్స్ బల్బ్ లాగా ఉన్నారు. சிலர் 1000 வாட்ஸ் பல்பு போல இருக்கிறார்கள். కొంతమంది 1000 వాట్స్ బల్బ్ లాగా ఉన్నారు. நீங்கள் அதிகமாய் அதிகமாய் பிரகாசிக்கும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை எதிர்பார்க்கிறார். మీరు అధికముగా ప్రకాశించే నిమిత్తము దేవుడు మిమ్మల్ని ఎదురు చూచుచూ ఉన్నారు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஒரு நாள் குண்டூர்லே ஒரு வயதான ஐயா, பேங்க்ல வேலை செய்த ஐயா సీరియస్గా இருந்தார். రోజు గుంటూరులో బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేయించిన ఒక అయ్యగారు, వయసు అయిపోయిన అయ్యగారు, ఆయన చాలా సీరియస్గా ఉన్నాడు. ఐసీ వార్డులో இருக்கிறார். ఐసీ వార్డులో ఉన్నాడు. ஜோசப் என்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறார். జోసఫ్ అనే ఒక హాస్పిటల్ ఉన్నది. இது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு விஷயம். ఇది 20 సంవత్సరములకు ముందు జరిగిన ఒక విషయం. அவருடைய மகள் என்னை வற்புறுத்தினார். అతని కుమార్తె
నన్ను రమ్మని బలవంతం చేశారు. நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். నేను ఆ హాస్పిటల్కి వచ్చి తిని அந்த ஐசி வார்டுக்கு நான் போனேன். ఆ ఐసీ వార్డుకి నేను వెళ్ళి తిని அவருடைய தலைமையிலே கை வைத்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஜெபித்தேன். అతని తల మీద చెయ్యి పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి తిని. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அவர் கண் திறக்கவே இல்லை. ఆయన కళ్ళు తెరవలేదు. நான் வந்தது அவருக்கு தெரியாது. నేను వచ్చింది ఆయనకి తెలియదు. நான் ஜெபித்தது அவருக்கு தெரியாது. నేను ప్రార్థన చేసినది ఆయనకి తెలియదు. நான் திரும்பி போய்விட்டேன். నేను తిరిగి వెళ్ళిపోయాను. ஆனால் தேவன் அவரை சுகமாக்கினார். అయితే దేవుడు అతనిని స్వస్థపరిచెను. ஆரோக்கியத்தோடு அவர் வெளியே வந்தார். ఆరోగ్యముతో ఆయన బయటికి వచ్చాను. புருஷன் மனைவி என்னை பார்க்கும்படி ஆலயத்திற்கு வந்தார்கள். భార్య భర్తలు ఇద్దరు నన్ను చూచి నిమిత్తము ఆలయమునకు వచ్చిరి. அப்பொழுது நான் பாஸ்டர் அல்ல. అప్పుడు నేను పాస్టర్ని కాను. நான் ஒரு பிரதராக இருந்தேன். నేను ఒక బ్రదర్ గా ఉంటిని. எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். నాకు బాప్తిసం ఇమ్మని అడిగారు. புருஷனுக்கு மனைவிக்கு நான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தேன். భార్య భర్తలు ఇద్దరికి నేను బాప్తిసం ఇచ్చి తిని. இது ஆந்திராவில் நடந்த ஒரு விஷயம். ఇది ఆంధ్రాలో జరిగిన ఒక విషయము. వ్యాధి எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே நீ போய் ஜெபம் பண்ணு. వ్యాధి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యము. பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே போய் நீ ஜெபம் பண்ணு. సమస్య ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యము. மேல் வீட்டிலே இருக்கிற விளக்கு நீதான். మేడ గదిలో ఉన్న దీపము నీవే. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. குத்து விளக்கு அது సభைக்கு అடைయాளமாக இருக்கிறது. దీపవృక్షము సంఘానికి సాదృశ్యమై ఉన్నది. சபை இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது. సంఘము ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నది. రక్షించబడాத జనங்கள் ఇర్లిలే తడుమాడికొండిరుక్கிறார்கள். రక్షణ లేని జనులు చీకటిలో తడబడుచూ ఉన్నారు. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பிரச்சனைகள். ప్రతి కుటుంబంలో సమస్యలు. படிப்பிலே பிரச்சனை, చదువులో సమస్య, ఆఫీసులే பிரச்சனை, ఆఫీసులో సమస్య, கடன் பிரச்சனை, అప్పుల సమస్య, பிரியமான வியாதி ஒரு பிரச்சனை. ప్రియమైన వారలారా వ్యాధి ఒక సమస్య. புருஷன் மனைவி பிரிந்திருக்கிறார்கள். భార్య భర్తలు విడిపోయి ఉన్నారు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. எங்கே பிரச்சனை இருக்கிறதோ அங்கே இந்த சபை என்னும் விளக்கின் மகிமை வெளிச்சம் தேவை. ఎక్కడ సమస్య ఉన్నదో అక్కడ ఈ సంఘం అనే మహిమ వెలుగు అవసరం. குத்து விளக்கு தான் சபை. దీపవృక్షమే సంఘం. அதில 7 அகல்கள் இருக்கிறது. దానిలో 7 దీపములున్నాయి. அந்த 7 అగల్களும் ఎరిందు ప్రకాశించ வேண்டும். ఆ 7 దీపములు మండుచు ప్రకాశించవలెను. పూర్ణమా ఎரிய வேண்டும். సంపూర్ణంగా ప్రకాశించాలి. మధురైயிலே చెన్నైயிலே తిరుచి పక్కతే మధురై என்ற ஊர் இருக்கிறார். చెన్నైలో తిరుచి పక్కన మధురై అనే ఒక ఊరు కలదు. அங்கே ஒரு 15 ஆண்டுகள் நான் ஊழியம் செய்தேன். అక్కడ నేను ఒక 15 సంవత్సరములు సేవ చేసి తిని. அங்கே புருஷனும் மனைவியும் கோர்ட்டுக்கு போய் பிரிந்து விட்டார். అక్కడ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి వాళ్ళు విడిపోయారు. పోలీస్ స్టేషన్, కోర్టు, కేసు అన్నీ జరిగి అయిపోయింది. విడిపోయారు. அந்த பையனுக்கு மென்டல் ஆயிட்டான். ఆ అబ్బాయి మెంటల్ అయిపోయాడు, పిచ్చివాడైపోయాడు. சாப்பிட மாட்டான், భోజనం చేయడు, எதையோ யோசித்து கொண்டே இருப்பான், ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. చిన్న వయసు. மனைவி பிரிந்து போனால், భార్య అతని నుంచి విడిపోయాను. కోర్టు பிரித்து விட்டது. కోర్టు వారికి విడాకులు ఇచ్చాను. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலே, ఒక గుర్తింపబడిన సమయంలో அவன் ఆలయத்திற்கு வந்தான். అతడు ఆలయమునకు వచ్చాను. அந்த சர்ச்சிலே இருந்தான். అతడు చర్చిలోనే ఉన్నాడు. ஆலயத்திலே பாய் போடுவான், చర్చిలో సాపలేసేవాడు, ஆலயத்திலே மைக் வைப்பான், ఆలయంలో మైక్ పెట్టేవాడు, ஆலயத்தை கூட்டி சுத்தம் பண்ணுவான், ఆలయమును ఊడ్చి శుభ్రం చేసేవాడు. ஏதாவது சிஸ்டர்ஸ் ஏதாவது சாப்பாடு கொடுப்பார்கள், సిస్టర్స్ ఏదో భోజనం ఇచ్చేవారు, அங்கேயே சாப்பிடுவான். అక్కడే భోజనం చేస్తాడు. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக కొద్దిగా அவன் பைத்தியக்கார நிலைமையிலிருந்து மனிதனாக மாறினான். అతడు పిచ్చివాణి యొక్క స్థితిలో నుండి
ఒక మనుషునిగా మారాను. ஞானஸ்தானம் பெற்றான், బాప్తీసం తీసుకున్నాడు, அபிஷேகம் பெற்றான், అభిషేకం పొందాడు, சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக மாறினான், సండే స్కూల్ టీచర్ గా మారాడు, அவன் ஒரு பிசினஸ் பண்ணினான். అతడు ఒక బిజినెస్ చేశాడు. பிரியமான கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதிக்க தொடங்கினார். ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించుటకు ప్రారంభించాను. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள். మీరు చెప్తే నమ్మరు. కోర్టులే அவர்களை பிரித்து விட்டார்கள், விடாக்களை చేశారు. కోర్టులో వారికి విడాకులు ఇచ్చారు. மறுபடியும் மனைவி வந்தாள். మళ్ళీ భార్య వచ్చాను. நீங்க நம்புவீங்களா? మీరు నమ్మగలరా? இந்த பாஸ்டர் பொய் சொல்றாரு. ఈ పాస్టర్ గారు అబద్ధం చెప్తున్నారు. இந்த ஸ்டேஜில் நான் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ఈ స్టేజ్ మీద నేను అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. என் மேல் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நான் ఫోన్ నంబర్ கொடுக்கிறேன். నా మీద మీకు సందేహం ఉంటే మీకు నేను ఫోన్ నంబర్ ఇస్తా. அவங்களோட பேசுங்கள், వారితో వెళ్ళి మాట్లాడండి. புருஷனோட பேசுங்கள், மனைவியோட பேசுங்கள். ఆ భర్తతో మాట్లాడండి, ఆ భార్యతో మాట్లాడండి. மனைவி கூட்டங்களுக்கு வர ஆரம்பித்தார். భార్య కూటమునకు వచ్చుటకు ప్రారంభించాను. அவள் ஞானஸ்தானம் பெற்றார். ఆమె కూడా బాప్తీసం పొందెను. இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பெரிய பிசினஸ் பண்ணுகிறார்கள். ఇద్దరు చేరి గొప్ప బిజినెస్ చేస్తున్నారు. சபையிலே அவர்கள் தூண்களா இருக்கிறார்கள். సంఘములో వారు స్తంభముగా ఉంటున్నారు. அந்த மேல் வீட்டிலே அநேக விளக்குகள் இருந்தது. ఆ మేడ గదిలో అనేక దీపములుండెను. நான் விசுவாசித்தானே என்று சொல்லாதிருங்கள். நான் విశ్వాసిదానే, నేను విశ్వాసినే కదా అని చెప్పకండి. నేనేం చేయగలను, నేనేమి చేయగలను చెప్పకండి. అలా చెప్పకండి. మీరు మండుచు ప్రకాశించు వెలుగై ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న మండుచు ప్రకాశించే దీపం అన్ని అందరూ చేతులెత్తి ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நீங்கள் கால் வைக்கும் போது அற்புதங்களை கர்த்தர் செய்வார். మీరు అడుగు పెట్టేటప్పుడు దేవుడు అద్భుతములు చేయును. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. என் ஊழியத்திலே நடந்த அற்புதங்களை இப்படி நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். నా జీవితంలో జరిగిన అద్భుతములను నేను ఈ విధంగా చెప్పుచునే వెళ్ళగలను. நான் அல்ல, నేను కాదు, தேவனே செய்தார். దేవుడే చేసెను. எல்லா கனமும், எல்லா மகிமையும், எல்லா புகழும், எல்லா துதியும் தேவனுக்கே சொந்தமாகட்டும். సమస్త ఘనత, సమస్త మహిమ, సమస్త స్తుతి, ప్రభావము దేవునికే చెందునుగాక. பெருமைக்காக நான் இது சொல்லவில்லை. గర్వం కొరకు దేని నేను చెప్పుటలేదు. உங்கள் முன்பாக என்னை நான் தாழ்த்துகிறேன். మీ ముందు నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను. தேவனுடைய நாமத்தை மாத்திரம் நான் உயர்த்தும்படியாக சொல்லுகிறேன். దేవుని యొక్క నామాన్ని మాత్రం హెచ్చించి నిమిత్తం వీటిని నేను చెప్పుచున్నాను. మీకు కూడా మైక్ ఇస్తే మీరు కూడా చెప్తారు. మీరు అడుగు పెట్టిన స్థలములో చీకటి పారిపోయింది, వెలుగు వచ్చింది. మీరు కూడా చెప్తారు. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதா. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அந்த வீட்டிலே விளக்குகள் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆ మేడ గది మీద దీపములు ఉండెనని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த விளக்கு எரிய வேண்டுமானால் ఈ దీపము మండాలి అంటే కత్తిరికోల్ వేணும். దానికి కత్తెర కావాలి. తెలుసా? ఆ వాక్యం తెలుసా? సేవకులు చెప్పండి. இந்த விளக்கு அதிகமாக எரிய வேண்டுமானால் ఈ దీపము బాగా మండుచు ప్రకాశించాలి అంటే ఏం కావాలి? ఏం కావాలి? కత్తిరికోల్ వేணும், కత్తెర కావాలి. ఆ వాక్యం చదవండి. తీసారా? ఎక్సడస్ తీసారా? ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அந்த திரியை அப்பப்போ என்ன செய்யணும்? கட் பண்ணணும். ఆ బత్తిని అప్పుడప్పుడు కట్ చేసి తీయాలి. அந்த కత్తిరికోల్ யார் தெரியுமா? 25వ అధ్యాయం. 25. ఎక్కడ 25? నిర్గమాకాండం 25 38వ వాక్యం. 38. దాని కత్తెర చిప్పయు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. దేనితో చేయాలి? మేలిమి బంగారముతో చేయాలి. అంతేనా? నీవు దానికి 7 దీపములను చేయవలెను. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அந்த கத்திரி எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கிறது? ఆ కత్తెర ఏ విధంగా చేయబడి ఉన్నది? தமிழ்ல படிங்க சார். அதன் கத்திரிகளும் சாம்பல் பாத்திரங்களும் பசும் பொன்னினால் செய்யப்படுவதாக. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்குக்கு பொன்னால் செய்த கத்திரி வேண்டும். మండుచు
ప్రకాశించుచున్న దీపమునకు మేలిమి బంగారము చేత చేయబడిన కత్తెర కావాలి. ఆ కత్తిరి ఎవరు తెలుసా? ఆ కత్తెర ఎవరు తెలుసా? చెప్పండి. సెంటర్ పాస్టర్. ఆ కత్తెర సెంటర్ పాస్టర్ గారు. ఎక్కువ ప్రసంగం చేస్తే, ఎక్కువగా పాటు పాడితే వాళ్ళ దగ్గర ఏమొస్తుంది? కత్తెరి వస్తుంది. తెలుగులో కత్తెరేనా? ఎక్కువ సేవ చేస్తే, ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తే, ఎక్కువ ఉపవాసం ఉంటే ఆ సెంటర్ పాస్టర్ ఆ సిస్టర్ దగ్గర వస్తారు, ఆ సెంటర్ పాస్టర్ ఆ బ్రదర్ దగ్గర వస్తారు. அந்த திரியில கரிந்து போயிருக்கிற பாகங்கள் இருக்கிறது. ఆ బత్తిలో నల్లటి భాగం ఉన్నది. அதை కట్ பண்ணி எடுப்பார். దాన్ని వాళ్ళు కత్తిరించి తీస్తారు. మறுபடியும் కొలిచి విడువారు. మళ్ళీ దాన్ని మండిస్తారు. మున్పు ఎరిందதை பார்க்கிலும் ముందు మండిన దాన్ని, ప్రకాశించిన దానికంటే அதிகமாயது பிரகாசிக்கும், ఎక్కువగా ప్రకాశించును. இன்னொரு கத்திரி இருக்கிறார். ఇంకో కత్తిరి కూడా ఉన్నది. அவர் எங்க இருக்கிறார்? ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు? இரும்புலியூர்ல இருக்கிறார். ఇరింబిల్లూరులో ఉన్నారు. அவர் தான் చీఫ్ పాస్టర్. ఆయనే ప్రధాన పాస్టర్ గారు. அவர் సెంటర్ పాస్టర్ కత్తిరి పోடுவார். ఆయన సెంటర్ పాస్టర్ గారిని కత్తిరించుదురు. ரொம்ப ஊழியம் செய்றார். ఎక్కువ ఓవరా ప్రకాశిக்கிறார். ఎక్కువగా ప్రకాశిస్తున్నారు. విளக்கு ప్రకాశిக்க ప్రకాశిக்க అది కరుందిరి ఉండాలి. ఆ దీపం మండగా మండగా దాంట్లో నల్లటి వత్తి ఏర్పడం. அதிலே ஒரு பெருமை உண்டாகும். దాంట్లో ఒక గర్వం కనపడం. அதிலே ஒரு புகழ்ச்சி உண்டாகும். దాంట్లో ఒక అతిశయము కనుగును. అందరూ చెప్తారు సూపర్ పాస్టర్ అంటారు. అందరూ చెప్తారు చాలా సూపర్ అంటారు. ప్రసంగం సూపర్ పాస్టర్, ప్రసంగం చాలా బాగుంది పాస్టర్. మీరు సూపర్ అంటే మేము అయిపోతాము. మీరు మమ్మల్ని సూపర్ అంటే నెక్స్ట్ కత్తెరి వస్తుంది మా మీద, మేలుకే వస్తుంది. ఇంకా ప్రకాశించాలి, ఇంకా మండుచు ప్రకాశించే దీపముగా మారాలి. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அப்படி கத்திரி போடும்போது சென்டர் பாஸ்டர் மேல கோபம் வருகிறது. అలాగూ కత్తిరించేటప్పుడు సెంటర్ పాస్టర్ మీద కోపం వస్తుంది. వీళ్ళు తిడతారు, సెంటర్ పాస్టర్ తిడతారు. సెంటర్ పాస్టర్ తిడతారు. నేను వచ్చి 3 సంవత్సరాలు అయింది. అప్పుడప్పుడు కత్తిరి వేస్తాను. ముందు తిట్టరు, ముందు గణపరుస్తారు. పాస్టర్ ప్రైస్లాడు అంటారు. సెంటర్ పాస్టర్ కదా, బహుమానించాలి కదా, గణపరచాలి కదా. కానుకలు ఇస్తారు, ప్రార్థన చేస్తారు, స్తోత్రం చెప్తారు. వెనకాల వెళ్ళి దుర్మార్గుడు అంటారు, మూర్ఖుడు అంటారు. ఈ బ్రదర్ కూడా మించిన వారు కాదు, చిన్నవారు కాదు. ఇక్కడ వైట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద కత్తిరి వేస్తాను, ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చేస్తాను. వెళ్తాను పాస్టర్, ప్రార్థించండి పాస్టర్ అంటారు. వెనకాల వెళ్ళి చెప్తారు, ఆహా ఇలాంటి సెంటర్ పాస్టర్ని నేను జీవితంలో చూడவே లేదు. இன்னும் பிரகாசிக்கும்படியாய் உங்களை நாங்கள் கத்திரிக்கிறோம். ఇంకా అధికంగా ప్రకాశించే నిమిత్తము మిమ్మల్ని మేము కత్తిరించుచూ ఉన్నాం. அப்போ துக்கமா இருந்தாலும், అప్పుడు దుఃఖంగా ఉన్నప్పటికీ, அப்போ வேதனையாக இருந்தாலும், అప్పుడు వేదనగా ఉన్నప్పటికీ, நீங்கள் அதற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்போது, దానికి మిమ్మల్ని సమర్పించేటప్పుడు, அது துருபிடிச்ச కత్తిరి அல்ல, అది తుప్పు పట్టిన కత్తెర కాదు. அது துருபிடித்த கத்திரி அல்ல, అది తుప్పు పట్టిన కత్తెర కాదు. அது துருபிடிக்காது, అది దానికి తుప్పు పట్టదు. அது పసుపు పొడిனால் செய்யப்பட்டதான ஒரு கத்திரி. అది మేలిమి బంగారము చేత చేయబడిన ఒక కత్తెర. அந்த விளக்கு மங்கி மங்கி எரியக்கூடாது. ఆ దీపము మకమకలాడుచు మండకూడదు. மங்கி எரிகிற திரி அவர் அணையாமல், ఆ మకమకలాడుచున్న దీపమును ఆయన ఆర్పడు. எரிந்த நாணலை அவர் முறியாமல், ఆయన నలిగిన రెల్లను ఆయన విడవడు. నలిగిన రెల్లును ఆయన ఆర్పడు. చదవండి, ఎస్ఐయా చదవండి. ట్రాన్స్లేషన్ చేసేవాళ్ళు వాక్యం చెప్పాలి. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 20వ వాక్యం. ఎక్కడ? మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం. 12:25. న్యాయ విధిని ప్రబలము చేయి వరకు ఈయన నలిగిన రెల్లును విరువడు, మకమకలాడుచున్న అవిసనారను ఆర్పడు. మక్కమక్కలాడుచున్న
అవిసనారను ఆర్పడు. తర్వాత ఈయన నామమందు అన్యజనులు నిరీక్షించెదరు అనునదే. ఎస్ఐల చదువు మా ఎస్ఐల చదువు ఎస్ఐల చదువు 42 42:3 அவர் நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் மங்கி எறிகிற திரியை அணையாமலும் நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். చాలు. నలిగిన రెల్లును ఆయన విరువడు. నలిగిన రెల్లును ఆయన విరువడు. విరువడు మకమకలాడుచున్న జనపనార వత్తిని ఆర్పడు. ఆయన సత్యమును అనుసరించి ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. நீங்கள் அணைந்து போகாதபடி, మీరు ఆరిపోకుండా నిమిత్తము, உங்கள் విளக்கு அணைந்து போகாதபடி, మీ యొక్క దీపము ఆరిపోకుండా నిమిత్తము. அப்பப்போ இந்த గోల్డెన్ సిసర్ వస్తది. అప్పుడప్పుడు ఈ మేలిమి బంగారం కలిగిన కత్తెర వచ్చును. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமான இன்னும் நீங்கள் பிரகாசிப்பீர்கள். ఇంకా మీరు ఎక్కువగా ప్రకాశించుదురు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அந்த வீட்டில் அநேக விளக்குகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ఆ ఇంటిలో అనేక దీపములు పెట్టబడి ఉండెను. பெருமைக்கு இடம் கொடுக்காதிருங்கள். గర్వమునకు చోటివ్వకండి. தாழ்மையாயிருங்கள். తగ్గింపుతో ఉండండి. அப்படியானால் நீங்கள் இன்னும் பிரகாசிப்பீர்கள். అలాగైతే మీరు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రకాశించుదురు. அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே வெளிச்சத்தை கொடுப்பீர்கள். అనేకుల జీవితంలోనికి మీరు వెలుగునిచ్చుదురు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. சபை ஒரு மேல் வீடு. సంఘం ఒక మేడగది. புதிய ஏற்பாட்டு சபை ஒரு மேல் வீடு. కొత్త నిబంధన సంఘం ఒక మేడగది. அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் ஒரு மேல் வீடு. అభిషేకం పొందిన వారు ఒక మేడగది. அங்கே அநேக விளக்குகள் இருக்கிறது. అక్కడ అనేక దీపములు ఉన్నాయి. நாம் பிரகாசித்து எரிவோமாக. మన మండుచు ప్రకాశించుదుము గాక. இந்த கன்வென்ஷனில் நாம் பிரகாசித்து எரிவோமாக. ఈ కన్వెన్షన్ లో మన మండుచు ప్రకాశించుదుము గాక. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. பவுல் நெடுநேரம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். పౌలు గారు ఎక్కువగా అధికంగా ప్రసంగం చేయించి ఉండేను. அங்கே அவர்கள் ராபோஜன ஆராதனை நடத்தினார்கள். అక్కడ వాళ్ళు ప్రభువల్ల ఆరాధనను జరిపించుచు ఉండిరి. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, அப்பம் விட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. అవును ప్రియమైన వాళ్ళ వారు రొట్టి విరిచిరి అని చెప్పబడి ఉన్నది. அங்கே ஒரு வாலிபன் இருந்தான். అక్కడ ఒక యవనస్తుడు ఉండేను. அவன் ஜன்னலின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தான். అతడు కిటికీ మీద కూర్చొని ఉండేను. அவனுடைய பேர் ஐத்திகு. అతని పేరు ఐతుకు. ஐத்திகு என்றால் ஃபார்ச்சுனேட் என்ற அர்த்தம் சொல்லி இருக்கிறார். ஃபார்ச்சுனேட் என்றால் அதிர்ஷ்டசாலி. ఐతుకు అంటే అదృష్టవంతుడు. లక్కీ మ్యాన్. అదృష్టవంతుడు, లక్కీ మ్యాన్, లక్కీ ఫెలో అంటారు కదా. ఇక్కడ ఉన్న లక్కీ ఫెలో అందరూ అల్లెలే చెప్పండి. మీరందరూ అన్లక్కీ ఫెలోవా? నేను ఒక లక్కీ ఫెలో, అదృష్టవంతురాలు అనే వాళ్ళు చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. అందుకే రక్షణ వాక్యం మీకు దేవుడు ఇచ్చారు. అందుకే బాప్తీస్ అనుభవం మీకు ఇచ్చారు. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీకు ఇచ్చారు. అందుకే ప్రార్థన ఆత్మ మీకు ఇచ్చారు. అందుకే విశ్వాసమును దేవుడు మీకు ఇచ్చారు. దేవుని ప్రేమను నీ హృదయంలో కుమరించారు. ఇంకా ఇంకా ఎన్నో మేలులను మీ జీవితంలో, మీ కుటుంబంలో దేవుడు కుమరించి ఉన్నారు. నిజముగా ఇక్కడ సమకూడి ఉన్న మీరందరూ అదృష్టవంతురు. ఆమె ఒక్కసారి కూడా నేను ఐతిగు, ఫార్చునేట్, అదృష్టవంతుడు అనేవాళ్ళు చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సభైக்குள்ளே வருகிறவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். సంఘంలోనికి వచ్చేవారు అదృష్టవంతులు. அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கிறது. వారికి ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నది. அவர்கள் ஆசீర్వదింపబడుவார்கள். వారు ఆశీర్వదింపబడుదురు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த ஊழியத்துக்கு வந்து நாங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ఈ సేవకు వచ్చిన మేము మిక్కిలి అదృష్టవంతులము. உங்களை பார்க்கிலும் మీకంటే இந்த ஊழியத்துக்கு வந்த ஒவ்வொருவரும் பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள். ఈ సేవకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు గొప్ప అదృష్టవంతులు. இந்த சபையில் இருக்கிற ஊழியர்களுக்கு
వివాహం இல்லை. ఈ సంఘంలో ఉన్న సేవకులకి వివాహం లేదు. டிபிஎம் சபையிலே, இந்த சபையிலே ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களுக்கு விவாహம் இல்லை. టిపిఎం సంఘమునందు సేవ చేసే సేవకులకి వివాహం లేదు. மனைவி இல்லை, భార్య లేదు, புருஷன் இல்லை, భర్త లేడు, பிள்ளைகள் இல்லை, పిల్లలు లేరు. சகோதரி சொன்னார்கள் அல்லவா, ஆண்டவர் ஊழியத்திற்காக அழைப்பு எனக்கு மெல்கிசேதேக்கின் ஊழியத்தை பற்றி என்னோட பேசினார் என்று சொன்னார்கள் இல்லையா? సహోదరి గారు చెప్పారు సాక్ష్యంలో, ఈ సేవకు ఆమెను పిలిచేటప్పుడు ఆ సేవకు మెల్కీసేదెకు క్రమమును గురించి దేవుడు మాట్లాడారని. அவர்கள் ஆர்சிஎம் சபையை சேர்ந்தவர்கள், ఆమె ఆర్సిఎం సంఘానికి చెందినవారు, பக்தியாய் வளர்க்கப்பட்டவர்கள், భక్తిగా పెంచబడ్డారు. ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் மூலமாக அவர்கள் இந்த பெந்தெகோஸ்து அனுபவத்திற்கு வந்தார்கள். ఫాదర్ బెర్క్మన్స్ మూలముగా ఈ పెంతెకోస్తు అనుభవమునకు ఆమె వచ్చారు. பெந்தெகோஸ்து சபையின் அனுபவம் கிடைத்தது. పెంతెకోస్తు యొక్క అనుభవం ఆమెకు లభించెను. அபிஷேகம் கிடைத்தது. అభిషేకం లభించెను. ஆண்டவர் அவளோடு பேச ஆரம்பித்தார். దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడుటకు ప్రారంభించెను. அநேக வாலிபர்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். అనేక మంది యవ్వనస్తులు నశించిపోవుచున్నారు. அநேக வாலிபர்கள் நரகத்துக்கு நேராய் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். అనేక మంది యవ్వనస్తులు నరకం వైపుగా వెళ్ళుచున్నారు. உன் வாலிப வாழ்க்கை எனக்கு ஒப்பு கொடுப்பாயா? నీ యవ్వన ప్రాయమును నాకు అప్పగించుదువా? உன் வாலிப ரத்தத்தை எனக்காய் ஒப்பு கொடுப்பாயா? నీ యవ్వన రక్తమును నాకు ఇచ్చుదువా? உன் வாலிப பலனை எனக்காய் கொடுப்பாயா? నీ యవ్వన బలమును నాకు ఇచ్చుదువా? உன் படிப்பை ஞானத்தை எனக்கு ஒப்பு கொடுப்பாயா? నీ చదువును నీ జ్ఞానమును నాకు ఇచ్చుదువా? அந்த சிஸ்டர் ரொம்ப கெட்டி. ఆ సిస్టర్ గారు చాలా సామర్థ్యవంతురాలు. சீக்கிரமாக ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. త్వరగా సమర్పించలేదు. ஆண்டவர் ரொம்ப போராடினார். దేవుడు ఎక్కువగా ఆమెతో పోరాడి, ஆண்டவர் விடமாட்டார். దేవుడు విడవడు. ஊழியத்துக்குரிய ஆளாயிருந்தால் ஆண்டவர் உன்னை விடமாட்டார். మీరు సేవకు చెందిన వారైతే దేవుడు మిమ్మల్ని విడవడు. உன் பின்னாலேயே வந்து கொண்டிருப்பார். మీ వెనకే వస్తూ ఉంటారు. உன்னோட பேசிக்கொண்டே இருப்பார். నీతో మాట్లాడుచునే ఉంటారు. நீ உன்னை ஒப்பு கொடுக்கும் வரை, నిన్ను సమర్పించే వరకు, ஊழியத்திற்காக நீ విడవడు. அழைக்கப்பட்டவர்களே, நீங்கள் இயேசுவை ஜெயிக்க முடியுமா? పిలువబడిన వారులారా, మీరు యేసు ప్రభుని జయించగలరా? அழைப்பை பெற்றவர்களே, இயேசுவை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியுமா? పిలుపును పొందిన వారులారా, మీరు యేసు ప్రభుని జయించగలరా? என்னுடைய பேட்சிலே ஒரு சகோதரன் இருந்தார். బ్యాచ్లో ఒక సహోదరుడు ఉండేను. ఇదిలో ఉంటిమి. அடையாறு, சென்னையில அடையாறுல ட்ரைனிங்ல இருந்தோம். చెన్నై అడియారులో ట్రైనింగ్ లో ఉంటిమి. அந்த சகோதரன் பேர் பால்ராஜ். ఆ సహోదరుని పేరు పాల్రాజ్. எனக்கும் அவருக்கும் 10 வயசு வித்தியாசம் இருக்கும். నాకు అతనికి 10 వయసు వ్యత్యాసం ఉండను. நான் கேட்டேன், ஏன் இவ்வளவு லேட்டா வந்தீங்க? నేను అతన్ని, మీరు ఎందుకు ఇంత ఆలస్యంగా సేవకు వచ్చారు? ஏன்னா எனக்கு அவர் சொன்னார், தம்பி, சென்னையில நான் அப்ளிகேஷன் கொடுக்காத கம்பெனியே இல்லை, ఫ్యాక్టరీயே இல்லை. తమ్ముడు, చెన్నైలో నేను అప్లికేషన్ ఇవ్వని ఫ్యాక్టరీ లేదు, కంపెనీ లేదు. అశోక్ లైలాండ్లో கொடுத்தேன், అశోక్ లైలాండ్లో ఇచ్చాను, డన్లప్లో கொடுத்தேன், డన్లప్లో ఇచ్చాను, టైర్ కంపెనీ డన్లప్, టైర్ కంపెనీ డన్లప్లో ఇచ్చాను, టిఐ సైకిల్ కంపెనీలో கொடுத்தேன், సైకిల్ కంపెనీలో ఇచ్చాను, மணலி ரிஃபைனரி ஆயில் ரிஃபைனரியில கொடுத்தேன், ఆయిల్ రిఫైనరీ కంపెనీలో ఇచ్చాను. சென்னையில பெரிய பெரிய కంపెనీలే என்னுடைய ரெஸ்யூம் நான் கொடுத்தேன். చెన్నైలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో నా రెజ్యూమ్ నేను ఇచ్చాను. நான் ஏறி இறங்காத ஒரு ஃபேக்டரியும் இல்லை. నేను ఎల్లి రాని ఏ ఫ్యాక్టరీ కూడా లేదు. எனக்கு ஊழியத்திற்கு போக மனதில்லை. నాకు సేవకు వెళ్ళేదానికి మనసే లేదు. ஊழியத்தை நான் வெறுத்தேன். సేవను నేను దేశించి తిని, நான் விசுவாசியா இருப்பேன் என்று சொன்னேன். నేను విశ్వాసిగా ఉంటానని చెప్పి తిని, ஆனால் ఆண்டவர் என்னை విడவில்லை. అయితే దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు. எல்லா வாசலும் அடைக்கப்பட்டது, ప్రతి ద్వారము మూయబడిను. வேற வழி இல்லாமல் நான் ஊழியத்திற்கு வந்தேன். వేరే దారి లేకుండా నేను సేవకు వచ్చి తిని, நல்ல ஒரு ஊழியம் செய்தார். మంచి సేవ చేశాడు. நல்ல ஒரு ஊழியம் செய்தார். మంచి ఒక సేవ చేశాడు. எரிந்து பிரகாசித்தார். మండుచు ప్రకాశించెను. அநேகருக்கு அவர் ஆசீர்வாதமாக இருந்தார். అనేకులకు అతడు ఆశీర్వాదముగా ఉండెను. சென்னையிலே மடிப்பாக்கத்திலே ஒரு ஊழியத்தை முடித்தார்.
చెన్నైలో మడిపాకంలో అతడు తన సేవను పూర్తి చేశాను. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த ஊழியம் மெல்கிசேதேக்கின் ஊழியம். ఈ సేవ మెల్కీసెదెకు క్రమ ప్రకారమైన సేవ. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியாய் நீர் என்றைக்கும் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர். మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున నీవు నిత్యము యాజకుడవై ఉన్నావు. మనమారువదిల్లై. మనసు మారటలేదు. அவர் ஆணையிட்டார். ఆయన ప్రమాణం చేశాడు. ஊழியர்களே, நீங்கள் ஆணையினால் நீங்கள் ஆசாரியர்களாக மாறினவர்கள். సేవకులారా, మీరు ప్రమాణము చేత మీరు యాజకులుగా మార్చబడిరి. உன்னை எந்த வல்லமையும் தொட முடியாது. నిన్ను ఏ శక్తి కూడా ముట్టజాలదు. உன்னை எந்த வல்லமையும் ஜெயிக்க முடியாது. నిన్ను ఏ శక్తి కూడా జయింపనేరదు. எந்த வல்லமையும் உன்னை திட்டுப்படுத்த முடியாது. ఏ శక్తి నిన్ను అపవిత్రపరచనేరదు. உன்னை ஆசாரியனாய் ஏற்படுத்தும்படியாய் அந்த தேவன் ஆணையிட்டார். నిన్ను యాజకునిగా ఏర్పరచు నిమిత్తము దేవుడు ప్రమాణము చేశాడు. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான ஆசாரியனாக ஆணையிட்டார். మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున యాజకుడుగా ప్రమాణము చేశాడు. தேவன் எனக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கும்போது யாரு முடியாதுன்னு சொல்ல முடியும்? దేవుడు నాకు అడ్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరు వీలు కాదని చెప్పగలరు? இந்த பிரதர் 19 வயசு ஆகிறதுக்கு 19 வயசுல வந்தார். ఈ బ్రదర్ 19 వయసులో సేవకు వచ్చారు. గుండా இருக்காரு பாருங்க, లావుగా ఉన్నారు కదా. ఫస్ట్ లైన్ 19 20 రావాలి, 20 రావాలి. అబద్ధం చెప్పి 19 అని చెప్పి వచ్చాడు. నేను చెప్పాను వద్దు అని చెప్పాను. నేను అప్పుడు అసిస్టెంట్ పాస్టర్గా ఉన్నాను చెన్నైలో. నేను చెప్పాను వద్దు, ఈ అబ్బాయి వద్దు అన్నాను. వెంటనే సెంటర్ పాస్టర్ దగ్గర వెళ్ళిపోయాడు. పాస్టర్, ఈ అసిస్టెంట్ సెంటర్ పాస్టర్ నన్ను వద్దు అంటున్నారు. సెంటర్ పాస్టర్ నన్ను పిలిచారు. సెంటర్ పాస్టర్ నన్ను పిలిచి, ఏయ్ ఎందుకు వద్దన్నావు? నాకు తెలిసింది చెప్పాను పాస్టర్, మీరు సెంటర్ పాస్టర్, మీరు వద్దనా సరే చేర్చుకుంటే సరి అన్నాను. వచ్చేసాడు, నా దగ్గరికే వచ్చాడు. ఇప్పుడు విజయవాడ సెంటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనగానే గుండెలో అయిపోయి ఉంటుంది. ఆహా, ఈ వ్యక్తి దగ్గరే నేను పంపించారు. మంచి సేవకుడు, మంచి సేవకుడే. అయినా నేను చెప్పాను వద్దని చెప్పాను. నేను వద్దంటే అయిపోతుందా? ఎవరు వద్దని చెప్పాలి? ఎవరు వద్దని చెప్పాలి? దేవుడు వద్దని చెప్పాలి. 1000 మంది నన్ను వాళ్ళని వద్దని చెప్పినా కూడా దేవుడు అవును ఆమేనంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు. హల్లెలూయా చెప్పండి. ఆమె ஆணையிட்டால் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். ప్రమాణం చేత మీరు వచ్చి ఉన్నారు. எந்த பிஜி உங்களை தடுக்க முடியாது. ఏ సెంటర్ పాస్టర్ కూడా మిమ్మల్ని ఆటంకపరచలేదు. எந்த சீஃப் பாஸ்டர் உங்களை தடுக்க முடியாது. ఏ ప్రధాన పాస్టర్ కూడా మిమ్మల్ని ఆటంకపరచలేదు. ஆணையினால் நீங்கள் இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். ప్రమాణం చేత ఈ సేవకు మీరు ఏర్పరచబడిరి. மனமாறாமல் இருப்பார். అతడు మనసు మారడు. எந்த வல்லமையும் உங்களை ஜெயிக்க முடியாது. ఏ శక్తి కూడా నిన్ను జయింపనేరవు. எந்த பிசாசும் உங்களை ஜெயிக்க முடியாது. ఏ అపవాది నిన్ను జయింపనేరడు. எந்த மாம்சமும் உங்களை ஜெயிக்க முடியாது. ఏ శరీరము నిన్ను జయించదు. நீங்கள் ஆசாரியனாக மாற வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கம். మీరు యాజకులుగా మారాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. இந்த ராணி சிஸ்டர் తోற்று పోనారు. రాణి సిస్టర్ గారు ఓడిపోయారు. యేసయ్య గెలిచారు. ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సేవకు రాకుండా మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు దూరంగా పోయినా ఓడిపోతారు. యవనస్తులతో మాట్లాడుతున్నారు, మీరు ఓడిపోతారు. యేసయ్యే గెలుస్తారు. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஆம், பிரியமானவர்களே, இந்த ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிற நாங்கள் பாக்கியவான்கள். ప్రియమైన వారులారా, ఈ సేవకు వచ్చిన మేము ధన్యులము. ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள் பாக்கியவான்கள். రక్షింపబడిన మీరు ధన్యులు. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நீங்கள் பாக்கியவான்கள். అభిషేకం పొందిన మీరు ధన్యులు. ஐத்திகு என்றால் ஃபார்ச்சுனேட். ఐతు కంటే అదృష్టవంతుడు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஆனால் இவன் ஜன்னலில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். అయితే ఇతడు కిటికీలో కూర్చుండి నిద్రపోవచ్చు ఉండేను. 3ஆம் மெத்தையிலிருந்து கீழே விழுந்தான். 3వ అంతస్తు నుండి కింద పడిపోయాను.
மரித்தவனாய் காணப்பட்டான். చనిపోయిన వాడుగా కనిపించాను. பரிசுத்த பவுல் கீழே இறங்கி போனார். పరిశుద్ధుడైన పౌలు కిందకి దిగి వెళ్ళారు. அவனை அணைத்துக் கொண்டார். అతన్ని కౌగిలించుకున్నాడు. கலங்காதிருங்கள் என்று சொன்னார். తొందరపడకండి అని చెప్పాను. உயிர் இவனுக்குள்ள இருக்கிறது. అతనిలో ప్రాణము ఉన్నదని చెప్పాను. பிரியமானவர்களே, அவன் உயிருள்ளவனாய் எழுந்தான். అతడు సజీవుడుగా లేచెను. அவர்கள் ஆறுதல் அடைந்தார்கள். వారు విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగును గాక. வாலிபன் என்று சொல்லும் பொழுது వయసులే వాలిబர்கள் இருக்கிறார்கள். యవ్వనస్తులని చెప్పేటప్పుడు వయసులో యవ్వన ప్రాయం కలిగిన వారు ఉన్నారు. 15 వయసు, 15 వయసు, 20 వయసు, 20 వయసు, 25 వయసు, 25 వయసు, 35 వయసు, 35 వయసు. எல்லாரும் வாலிபர்கள் தான். వీరందరూ యవ్వనస్తులే. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஆம் பிரியமானவர்களே, దేవునుடைய సభைக்கு பேர் వాలిబన్. ప్రియమైన వారలారా, దేవుని సంఘానికి పేరు యవ్వనస్తుడు. ஆம், புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு பல பெயர்கள் இருக்கிறது. క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి పలు పేర్లు కలవు. தோட்டம் என்று சொல்லலாம், అది ఒక తోట అని చెప్పొచ్చు. அது కట్టడం என்று சொல்லலாம், అది ఒక కట్టడాన్ని చెప్పొచ్చు. அது ஒரு மந்தை என்று சொல்லலாம், అది ఒక మంద అని చెప్పొచ్చు. அது ஒரு வயல் என்று சொல்லலாம், అది ఒక చేను పొలం అని చెప్పొచ్చు. இப்படி சபைக்கு பலவிதமான பெயர்கள் இருக்கிறது. ఈ విధంగా సంఘానికి పలు పేర్లు కలవు. இந்த சபைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கிறது, வாலிபர்கள். ఈ సంఘానికి ఇంకొక పేరు ఉన్నది, యవ్వనస్తులు. கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிற சபைக்கு வாலிபர்கள் என்ற பெயர் இருக்கிறது. దేవుని రాకడ కొరకు సిద్ధపడుచున్న సంఘానికి పేరు యవ్వనస్తులని పేరు కలదు. 101 சங்கீதத்திலே நான் படிக்கும் பொழுது 101వ కీర్తనలో మనం చదివేటప్పుడు அந்த பெயரை நான் வாசிக்கலாம். ఆ పేరును మనం చదవచ్చు. 110 3వ వచనం. 110వ కీర్తన 3వ వాక్యం. 110 3వ వాక్యం. యుద్ధ సన్నాహ దినమున నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకముగా వచ్చెదరు. ఇష్టపూర్వముగా వచ్చెదరు. నీ యవనస్తులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధ అలంకృతులై మంచు వలె అరుణోదయ గర్భములో నుండి నీ యొద్దకు వచ్చెదరు. సభയെ పట్టియ ஒரு தீர்க்க தரிசனம் தான் இது. సంఘమును గురించిన ఒక ప్రవచన వాక్యమే ఇది. கர்த்தருடைய வருகையிலே இவர்கள் வாலிபர்களாய் இருப்பார்கள். దేవుని యొక్క రాకడలో వీరు యవ్వనస్తులుగా ఉందురు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. கர்த்தருடைய வருகையிலே అమ్మచ్చి వాలిబரை పోల మారి విడువాர்கள். దేవుని యొక్క రాకడలో అమ్మచ్చి యవ్వనస్తురాల్లాగా మారిపోతారు. ஆமா, అమ్మచ్చి 16 వయసు ఆయిடுவார்கள். అమ్మచ్చికి 16 వయసు వచ్చేసింది. ஆமா, வருகையிலே రాకడలో ஒரு மகிமையான சரீரம், మహిమ కలిగిన ఒక శరీరం. கர்த்தருடைய வருகையிலே எல்லாரும் வாலிபர்கள் தான். దేవుని యొక్క రాకడలో అందరూ యవ్వనస్తులే. எருசலேமிலே, புதிய எருசலேமிலே எல்லாரும் வாலிபர்கள் தான். నూతన యెరూషలేములో అందరూ యవ్వనస్తులే. சியோனிலே எல்லாரும் வாலிபர்கள் தான். సియోనులో అందరూ యవ్వనస్తులే. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. యవ్వన జనం ఉమకు பிறக்கும். యవ్వన జనము నీకు అక్కడ జన్మించును. விடியற் காலத்து பனிக்கு சமானமாக, అరుణోదయ గర్భంలో సమానముగా. விடியற் காலம் என்பது வருகையை பற்றி பேசுகிறது. అరుణోదయం అనేది రాకడ గురించి చెప్పుచున్నది. நீதியின் சூரியன் உதிப்பார். నీతి సూర్యుడు అక్కడ ఉదయించును. விடியற் காலத்திலே అరుణోదయమున நீதியின் சூரியன் உதிப்பார். నీతి సూర్యుడు ఉదయించును. விடியற் காலத்திலே உமக்கு యవ్వన జనం பிறக்கும். అరుణోదయమున నీకు యవ్వన జనము జన్మించును. விடியற் காலத்திலே பிறக்கிற பனிக்கு சமானமாயவர் இருப்பார்கள். అరుణోదయకరమున మంచు వలె మంచుకు సమానముగా వారు ఉందురు. அவர்கள் வெண்மையா இருப்பார்கள். వారు తెల్లగా ఉందురు. அவர்கள் பனியை போல வெண்மையா இருப்பார்கள். వారు మంచు వలె తెల్లగా ఉందురు. அவர்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். వారు పరిశుద్ధ అలంకృతులై ఉందురు. கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదీ లేకుండా பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக, பரிசுத்தமுள்ள சபையாக அவருக்கு முன்பாக நிறுத்தப்படுவார்கள். పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ కలిగిన సంఘముగా ఆయన ఎదుట వీరు నిలబడుదురు. வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற பாக்கியவான்கள், రాకడలో ఎత్తబడేవారు ధన్యులు. ஆனால் இப்பொழுது இந்த பாக்கியவான்
தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். అయితే ఈ ధన్యుడు ఇప్పుడు నిద్రపోవచ్చు ఉన్నాడు. அவன் ஜன்னலிலே உட்கார்ந்திருக்கிறான். అతడు కిటికీ మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. ஜன்னல் என்று சொல்கிறது 2 நினைவுகளை காண்பிக்கிறார். కిటికీ అని చెప్పేటప్పుడు 2 తలంపులను చూపించుచున్నది. உலகத்தையும் நேசிக்கிறார்கள், లోకాన్ని వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు, பரலோகத்தையும் நேசிக்கிறார்கள். పరలోకాన్ని కూడా వారు ప్రేమిస్తున్నారు. பரிசுத்தத்தை நேசிக்கிறார்கள், పరిశుద్ధతను ప్రేమిస్తున్నారు. அவர்கள் பாவத்தையும் நேசிக்கிறார்கள். వారు పాపమును కూడా ప్రేమిస్తున్నారు. அவர்கள் தேவனை நேசிக்கிறார்கள், వారు దేవుణ్ణి ప్రేమించుచున్నారు. அவர்கள் பிசாசை நேசிக்கிறார்கள். వారు అపవాదిని ప్రేమించుచున్నారు. ஒரு பையன் சொன்னான், ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు, இந்த டிபிஎம் சபையை சேர்ந்த ஒரு வாலிபன் சொன்னான், ఈ టిపిఎం సంఘానికి చెందిన ఒక యవ్వనస్తుడు చెప్పాడు, நான் தேவனுக்கு இனிமேல் ஆராதனை செய்ய மாட்டேன், దేవునికి ఇక మీదట నేను ఆరాధన చెయ్యను. இவ்வளவு நாள் தெரியாமல் தேவனுக்கு நான் ஆராதனை செய்தேன், ఇన్ని రోజులు తెలియకుండా నేను దేవునికి ఆరాధన చేసి తిని இனிமேல் நான் விழுந்து போன தூதன் பேர் என்ன, லூசிபருக்கு நான் ஆராதனை செய்வேன். ఇక మీదట నేను లూసిఫర్కు ఆరాధన చెయ్యుదును. கேட்டாரு, எப்பா நீ இந்த சபையிலே சண்டே ஸ்கூல் படிச்சு வந்த, అడిగి చెప్పారు, ఈ సంఘంలోనే నువ్వు సండే స్కూల్ చదివావు, இப்ப நான் தேவனை ஆராதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறாய், ఇప్పుడు నేను దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయనని చెప్పుచున్నావు, நான் லூசிபரை தான் ஆராதனை பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறாய், నేను లూసిఫర్ని మాత్రమే ఆరాధన చేస్తానని చెప్పుచున్నావు. அவன் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? అతడు చెప్పిన జవాబు ఏంటో తెలుసా? லூசிபர் என்ன கேட்டாலும் தருவார், లూసిఫర్ ఏం అడిగినా ఇస్తాడు. எனக்கு பணம் வேண்டுமானால் பணம் கொடுப்பார், నాకు డబ్బు కావాలంటే డబ్బు ఇస్తాడు, எனக்கு பாவ சந்தோஷங்களை கொடுப்பார், నాకు పాప సంతోషముని ఇస్తాడు. இயேசு அப்படி அல்ல, பாவம் செய்யாது என்று சொல்கிறார். యేసు ప్రభు అలా కాదు, పాపం చెయ్యొద్దు అని చెప్తున్నాడు. லூசிபர் சொல்றார், நல்ல சினிமா பாரு, లూసిఫర్ చెప్తున్నాడు, బాగా సినిమా చూడు, లేటెస్ట్ సినిమా பாரு, లేటెస్ట్ నూతనంగా వచ్చిన సినిమా చూడు, நீ எப்படி வேணா உன் இஷ்டம் போல ஜீவிக்கலாம், నువ్వు ఎట్లయినా నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించవచ్చు. லூசிபர் சொல்லுகிறான், நீ எத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், లూసిఫర్ చెప్తున్నాడు, ఎన్ని వివాహమైనా నువ్వు చేసుకోవచ్చు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும், దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, ஆனபடி நான் சொல்லுகிறான், என் விருப்பத்தை தடை செய்யாத லூசிபரை நான் ஆராதிக்க விரும்புகிறேன். నా ఇష్టమును ఆటంకపరచని లూసిఫర్ని నేను ఆరాధింపగోరుచున్నానని యవనస్తుడు చెప్పుచున్నాడు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும், దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அவன் வெளியிலே சொன்னான், கிறிஸ்தவர்கள் வெளியிலே சொல்லவில்லை. అతడు బయట చెప్పాడు, కొంతమంది క్రైస్తవులు దాన్ని బహిరంగంగా చెప్పలేదు. காலையிலே ஆராதனை, ఉదయము ఆరాధన, மாலையிலே சினிமா தியேட்டர், సాయంత్రము సినిమా థియేటర్, காலையிலே ஆராதனை, ఉదయము ఆరాధన, மாலையிலே கிளப்பிலே போய் அவர்கள் వైన్ குடிக்கிறார்கள், ఆడి పాడుகிறார்கள், సాయంత్రం క్లబ్లో వెళ్ళి త్రాగుచున్నారు, ఆడుచు పాడుచున్నారు. தேவனையும் அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள், பாவத்தையும் அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள். దేవుణ్ణి వారు ప్రేమించుచున్నారు, పాపమును వారు ప్రేమించుచున్నారు. 2 యజమానులకు அவர்கள் ஊழியம் செய்ய முடியாது. ఇద్దరు యజమానులకు వారు సేవ చేయలేరు. ஒருவனை அவர் நேசிக்க வேண்டும், ఒకరిని వారు ప్రేమించాలి, ஒருவனை அவர்கள் பகைக்க வேண்டும். ఒక్కొక్కరిని వారు ద్వేషించాలి. 2 యజమానులకు ஒருவனால ஊழியம் செய்ய முடியாது. ఇద్దరు యజమానులకు ఏ ఒక్కడు కూడా సేవ చేయలేడు. ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் பக்தியுள்ளவர்களாய் மாறிவிடுகிறீர்கள், ఆదివారం మీరు భక్తి కలిగిన వారుగా మారుచున్నారు. ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் வெண்வஸ்திரம் உடுத்துகிறீர்கள், ఆదివారం మీరు తెల్లని వస్త్రము ధరించుచున్నారు. மற்ற 6 நாளும் உங்கள் விருப்பம் போல வாழ்கிறீர்கள். మిగిలిన 6 రోజులు మీరు ఇష్టానుసారంగా జీవించుచున్నారు. எல்லாரும் அல்ல, అందరూ కాదు, ஒரு சிலர் அப்படி வாழ்கிறார்கள். కొంతమంది ఆ విధంగా జీవించుచున్నారు. அவர்கள் தான் அந்த ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள், వారే ఆ కిటికీ మీద కూర్చుండి ఉన్నవారు. நீங்கள் ஒரு உறுதியான தீர்மானத்திற்கு வர வேண்டும். మీరు ఒక దృఢమైన తీర్మానమునకు రావాలి. நீங்கள் அந்த ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருந்தால் தூங்கி விடுவீர்கள். మీరు ఆ కిటికీ మీద కూర్చున్నట్లయితే మీరు నిద్రపోవుదురు. நீங்கள் కీழே விழுந்து விடுவீர்கள். మీరు కింద పడిపోవుదురు. நீங்கள் மரித்து விடுவீர்கள். మీరు చనిపోవుదురు. பரிசுத்த பவுல் அங்கே இருந்தபடியால் அவன் பிழைத்துக் கொண்டான். పరిశుద్ధుడైన పౌలు అక్కడ ఉన్నందువలన అతను బతికెను. ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களே, అవును, కిటికీ మీద కూర్చుని ఉన్నవారలారా, ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருக்கிற ஐத்துகுவே, కిటికీ మీద కూర్చున్న ఐతుకు, ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருக்கிற வாலிபனே, కిటికీ మీద కూర్చున్న యవనస్తుడా, ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருக்கிற கிறிஸ்தவனே, కిటికీ మీద కూర్చున్న క్రైస్తవుడా, நீ நித்திரையிலிருந்து எழும்புவாயாக, నువ్వు నిద్రలో నుండి మేల్కొందువుగాక. எழும்பு, లెమ్ము, உன் நித்திரை எழுத்து
விழித்துக்கொள், నీ నిద్ర నుండి మేల్కొనుము. இல்லாவிட்டால் நீ விழுந்து விடுவாய், లేనట్లయితే నువ్వు పడిపోవుదువు, நீ மரித்து விடுவாய். నువ్వు చనిపోవుదువు. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. எலியா ஜனங்களை பார்த்து விதமாய் கேட்கிறார். ఏలియా జనులను చూసి ఈ విధంగా అడుగుచున్నాడు. இஸ்ரவேல் மக்களை பார்த்து விதமாய் கேட்கிறார். ఇశ్రాయేలు జనులు చూసి ఈ విధంగా అడుగుచున్నారు. யெகோவா தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள், యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి. பாகால் தெய்வமானால் அவனை பின்பற்றுங்கள். బయలు దేవత అయితే ఆయన వెంబడించుడి. ரெண்டு நினைவுகளால் நீங்கள் குந்தி குந்தி நடக்கிறீர்கள். రెండు తలపుల మధ్య మీరు తడబడుచు ఉన్నారు. நீங்கள் ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். మీరు కిటికీ మీద కూర్చొని ఉన్నారు. ஆம், అగ్నిனால் ఉత్తరవరులం దైవమే దైవం. అగ్ని చేత జవాబిచ్చే దేవుడే మన దేవుడు. எலியாவின் காலத்தில் அக்கினி இறங்கியது, ఏలియా కాలంలో అగ్ని దిగెను, அந்த பலியை பட்சித்தது, ఆ బలిని భక్షించెను, அந்த விறகுகளை பட்சித்தது, ఆ కట్టెలను భక్షించెను, அந்த கற்களை மண்ணை பட்சித்தது, ఆ రాళ్లను ఆ మట్టిని భక్షించెను, அந்த தண்ணீரை நக்கி போட்டது. ఆ నీళ్ళని అది నాకివేసెను. ஆம், கர்த்தரே தெய்வம் என்று விழுந்தார்கள், యెహోవాయే దేవుడని నమస్కరించిరి. சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்தார்கள். వారు సాష్టాంగంగా నమస్కరించిరి. ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா, రెండు చేతులు పైకెత్తి చెప్పుదము, கர்த்தரே தெய்வம், యెహోవాయే దేవుడు, கர்த்தரே தெய்வம். యెహోవాయే దేవుడు. ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா, రెండు చేతులు పైకెత్తి చెప్పుదము, கர்த்தரே தெய்வம். యెహోవాయే దేవుడు. இயேசுவே நேசிப்பேன், యేసు ప్రభువే ప్రేమించుదును, இயேசுவே நேசிப்பேன், యేసు ప్రభుని ప్రేమించుదును. இயேசு எனக்கு போதும், యేసయ్య నాకు చాలు, இயேசு எனக்கு போதும், యేసయ్య నాకు చాలు, பரலோகம் எனக்கு போதும், పరలోకము నాకు చాలు, சீயோன் எனக்கு போதும், సియోను నాకు చాలు, புதிய எருசலேம் எனக்கு போதும், నూతన యెరూషలేము నాకు చాలు, சிங்காசனம் எனக்கு போதும். సింహాసనము నాకు చాలు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. என் வார்த்தைகளை நான் முடிக்கிறேன். నా మాటలు నేను ముగించుచున్నాను. நீங்கள் விளக்குகள் உள்ள வீட்டிலே மேல் வீட்டிலே இருக்கிறீர்கள். మీరు దీపం కలిగిన మేడ గది ఇంటిలో ఉన్నారు. அநேக விளக்குகளை ஆண்டவர் பிரகாசித்து எரிய பண்ணுகிறார். అనేక దీపములను దేవుడు మండుచు ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. ஜன்னல் இருக்கிறவர்களை தேவனுடைய வார்த்தை எச்சரிக்கிறது. కిటికీ మీద ఉన్న వారిని దేవుని యొక్క వాక్కు హెచ్చరించుచు ఉన్నది. கர்த்தர் தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள், యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి. பாகால் தெய்வமானால் அவனை பின்பற்றுங்கள். బయలు దేవుడైతే వాణ్ణి వెంబడించుడి. ரெண்டு நினைவுகளால் நீங்கள் குந்தி குந்தி நடக்காதிருங்கள். రెండు తలంపుల మధ్యలో మీరు తడబడకండి. நம்முடைய முழங்கால்களை நாம் முடக்குவோமாக, మన మోకాళ్ళని మనం వంచుదుము, நம்முடைய முழங்கால்களை நாம் முடக்குவோமாக. మన మోకాళ్ళు వేయుదుము. நீங்கள் எழும்பி நிற்க முடிந்தால் எழும்பி நில்லுங்கள். లేచి నిలబడుటకు వీలైతే లేచి నిలబడండి. நீங்கள் முழங்கால் படியிடக்கூடுமானால் முழங்கால் படியிடுங்கள். మీరు మోకాళ్ళు వేయ వీలు కలిగితే మోకాళ్ళు వేయండి. உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒப்புக் கொடுங்கள். మీ చేతులు పైకెత్తి సమర్పించండి. ஓ, நான் இயேசுவை நேசிப்பேன், నేను యేసయ్యను ప్రేమించెదను, இயேசு எனக்கு போதும், యేసయ్య నాకు చాలు, பரலோகம் எனக்கு போதும். పరలోకము నాకు చాలు. நித்திரையை விட்டு எழும்புங்கள், నిద్రలో నుండి మేల్కొనండి, நித்திரையை விட்டு எழும்புங்கள். నిద్రలో నుండి మేల్కొనండి. ஆண்டவருடைய கரம் உங்களை தட்டி எழுப்புகிறது. దేవుని యొక్క హస్తం నిన్ను తట్టి లేపుచున్నది. மேல் வீட்டிலே கர்த்தர் உங்களை தட்டி எழுப்புகிறார். ఆ మేడగది మీద దేవుడు నిన్ను తట్టి లేపుచున్నాడు. உங்களை அவர் தட்டி எழுப்புகிறார். మిమ్మల్ని ఆయన తట్టి లేపుచున్నాడు. எழும்பு, లెమ్ము, சீயோனே எழும்பு, సియోను లెమ్ము, எருசலேமே எழும்பு, యెరూషలేమా లెమ్ము, உன் வல்லமையை தரித்துக்கோ, నీ బలమును ధరించుకొనుము, நித்திரை விட்டு எழும்பு, నిద్రలో నుండి మేల్కొనుము, தூசியை விட்டு எழும்பு, ధూళి దులుపుకొని లెమ్ము. ஓ, அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வோமாக, అభిషేకాన్ని నూతనపరచుకొందుము, தீர்மானத்தை செய்வோமாக, తీర్మానము చేయుదుము. இயேசுவுக்காக பிரகாசியுங்கள், యేసయ్య కొరకు ప్రకాశించండి, முழு உலகத்திலும் பிரகாசியுங்கள், సర్వలోకమునకు ప్రకాశించండి, ஒவ்வொரு நாளும் பிரகாசியுங்கள். ప్రతి దినము ప్రకాశించండి. அவருடைய சபைக்காக அவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். ఆయన సంఘం కొరకు ఆయన త్వరగా రానై ఉన్నాడు. கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. దేవుడు మనకు సహాయం చేయుదురుగాక. పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది, చూడుము భూమి మీద. పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది,
இந்த மேல் வீட்டிலே நீ வந்தபடியினால் உன்னை நான் ఆశీర్వదిக்கிறேன். ఈ మేడ గదిలోనికి నీ వచ్చినందువలన నేను నిన్ను ఆశీర్వదించుచున్నాను. నీ ఆశీర్వాదమా ఇరుపాయ్. నీవు ఆశీర్వాదంగా ఉందువు. నీ ఆశీర్వాదమా ఇరుపాయ్. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు. నీ ఎరిందు ప్రకాశిக்கிற விளக்காய் இருப்பாய். నీవు మండుచు ప్రకాశించే దీపమై ఉందువు. உன் வெளிச்சத்திற்கு అనేక జాతిகள் வருவார்கள். నీ వెలుగుకి అనేక జనము వచ్చుదురు. உன் வெளிச்சத்திற்கு అనేక జాతిகள் வருவார்கள். నీ వెలుగునకు అనేక జనములు వచ్చుదురు. ఉదిக்கிற உன் మహిமைకి రాజాக்கள் வருவார்கள். ఉదయించే నీ మహిమకు రాజులు వచ్చుదురు. ఉదిக்கிற உன் మహిமைకి రాజాக்கள் வருவார்கள். ఉదయించే నీ వెలుగునకు రాజులు వచ్చుదురు. உன்னை நான் கனப்படுத்துவேன். నేను నిన్ను గణపరచుదును. உன்னை நான் கனப்படுத்துவேன். నేను నిన్ను గణపరచుదును. என் மகனே, నా కుమారుడా, என் మగనే, నా కుమార్తె, உன்னை நான் நேசிக்கிறேன். నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. தாயின் கருவிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். తల్లి గర్భములో నిన్ను ఏర్పరచుకుంటిని. உன்னுடைய வருங்காலத்தை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். నీ భవిష్యత్తును నేను ఆశీర్వదించుదును. உன்னுடைய வருங்காலத்தை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். నీ భవిష్యత్తును నేను ఆశీర్వదించుదును. உன் பிள்ளைகளை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். నీ పిల్లలను నేను ఆశీర్వదించుదును. உன் கையின் பிரயாசங்களை நான் నీ ஆசீர்வதிப்பேன். చేతుల ప్రయాసమును ఆశీర్వదించుదును. நான் ஆபிரகாமின் தேவன். నేను అబ్రహాము దేవుడను. நான் ஆபிரகாமின் தேவன். నేను అబ్రహాము దేవుడను. நான் ஈசாக்கின் தேவன். నేను ఈసాకు దేవుడను. நான் யாக்கோபின் தேவன். నేను యాకోబు దేవుడను. நான் முற்பிதாக்களின் தேவன். నేను పితరుల దేవుడను. என் ஜனமே, నా జనమా, என் சபையே, నా సంఘమా,
உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படியா இறங்கி வந்திருக்கிறேன். నిన్ను ఆశీర్వదించుటకు దిగి వచ్చి ఉన్నాను. பிரகாசித்து எரியும்படியாக మండుచు ప్రకాశించు నిమిత్తం, பிரகாசித்து எரியும்படியாக మండుచు ప్రకాశించు నిమిత్తం உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். నేను నిన్ను ఆశీర్వదించుదను. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வார்த்தையா இருக்கிறது. సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా వాక్కై ఉన్నది. పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది, చూడుము భూమి మీద. పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది, జ్యోతి వలె జ్వలించుము. జీవవాక్యము పట్టుకొని, జ్యోతి వలె జ్వలించుము. జీవవాక్యము పట్టుకొని, చూడుము భూమి మీద. పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది, చూడుము భూమి మీద. పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది, జ్యోతి వలె జ్వలించుము. జీవవాక్యము పట్టుకొని, 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 జ్యోతి వలె జ్వలించుము. జీవవాక్యము పట్టుకొని. நாம் 4 மேல்வீடுகளை குறித்து படித்தோம். మనము 4 మేడగదుల గురించి మనం చదివితేమి. முதலாவது மேல் வீட்டிலே 120 பேர் கூடியிருந்தார்கள். பேதுரு எழுந்து பிரசங்கம் பண்ணினான். அநேக ஜனங்கள் 120 பேர் అభిషేకం పెట్టాர்கள். మొదటి మేడగదిలో 120 మంది కూడి ఉండిరి. అనేకులు పేతురు లేచి ప్రసంగం చేశాను. అనేకులు అక్కడ అభిషేకం పొందిరి. அதுதான் பெந்தகோஸ்து நாளாய் மாறினது. అదే పెంతెకోస్తు దినముగా మారింది. இரண்டாவதாக ஒரு மேல் வீடை நாம் பார்க்கிறோம். రెండవదిగా ఒక మేడగదిని మనం చూచితిమి. அந்த மரித்து போன அந்த தபிதாலை எழுப்பினார்கள். మరణించిన తబితాని ఆ మేడగదిలో లేపిరి. முழங்கால் ஜெபமானது அவளை எழுப்பினது. మోకాళ్ళు ప్రార్థన ఆమెను లేపారు. మరణమానது జయమాయి మింగినది. మరణము విజయము చేత మృంగబడిన. ఆరోగ్యத்தை அந்த வீடு கொடுக்கிற வீடா இருந்தது. ఆ ఇల్లు
ఆరోగ్యమునిచ్చి ఇల్లుగా మారాను. நற்கிரியை செய்கிற வீடா இருந்தது. అది సత్క్రియలు చేయి ఇల్లుగా ఉండేను. மூன்றாவது வீடை பார்க்கிறோம். మూడవదిగా ఒక మేడగదిని చూచుచున్నాం. அந்த வீடானது எல்லா அந்நிய ஜனங்களும் எல்லாரும் இயேசு தேவனிடத்தில் வருவதற்கும் அந்த ரட்சிப்பை அடைவதற்கும் ஒரு வழிவாசலை திறந்தது. మూడవ మేడగది అన్ని జనులందరూ యేసు దగ్గరికి వచ్చుటకును వారు రక్షింపబడుటకును అది మార్గమును తెరిచారు. யூதர்களுக்கு மட்டும் இருந்த வழியை எல்லா ஜனங்களும் எல்லாரும் யூதன் என்று கிரேக்கன் என்று எல்லாரும் வருவதற்கு தேவன் வழிவாசலை திறந்தார். యూదులకు మాత్రమే ఉన్న మార్గము, యూదులు గ్రీకు దేశస్తులని కాక అందరూ ఆ మార్గంలో వచ్చేదానికి దేవుడు మార్గాన్ని తెరిచిరి. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, நான்காவது ஒரு வீட்டை நாம் படித்தோம். నాలుగవది ఒక మేడగదిని గురించి మనం చదివితిమి. அந்த வீட்டு மேலே மூணாவது மாடியில ஒரு வாலிபன் அவன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருந்தான். ఆ మేడగదిలో మూడో అంతస్తులో ఒక యవ్వనస్తుడు కిటికీ మీద కూర్చొని ఉండాడు. அந்த ஜன்னல் என்று சொன்னால் ఆ కిటికీ అని చెప్పగా ரெண்டு வழியை காட்டுகிறது. రెండు మార్గములను చూపించుచున్నది. இன்றைக்கு நீ ரெண்டு வழியில வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఈ దినాల్లో మీరు రెండు మార్గముల గుండా వచ్చి ఉన్నారు. ஒன்று உலகத்தை நேசிக்கிறீர்கள், ஆண்டவரை நேசிக்கிறீர்கள். ఒకటి మీరు లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు, దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారు. ஆண்டவரை ஊழித்து கலைத்தால் நான் உலகத்திலே நல்ல வேலை செய்து ஊழித்துக்கு உதவியா இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள். దేవుడు నిన్ను సేవకు పిలుస్తున్నాడు, మీరు చెప్తున్నారు సేవకురాను, లోకంలో నేను ఒక మంచి ఉద్యోగం చేసి సేవకు సహాయం చేస్తానని చెప్పుచున్నారు. ஆண்டவர் உன்னுடைய வேலையை, உன்னுடைய பணமோ பொருளோ எனக்கு வேண்டாம், நீதான் எனக்கு வேண்டும் என்று அழைக்கிறார். దేవుడు నీ డబ్బు, నీ డబ్బు వద్దు, నాకు నువ్వు కావాలి, సేవకు రావాలని దేవుడు పిలుచుచున్నాడు. நீ ரெண்டு வழியில நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். నీవు రెండు మార్గంలో నడుచుచు ఉన్నారు. உலகம் வேண்டும், ஆண்டவர் வேண்டும். లోకం కావాలి, దేవుడు కావాలి. அன்றைக்கு ஏலியா சொன்னதை போல, ఆ దినం ఏలియా చెప్పినట్లుగా இரண்டு வழியிலே நீங்கள் பாகா தெய்வமா இருந்தால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள், தேவனை பின்பற்றி யெகோவா தேவனாய் இருந்தால் அவரை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்கிறார். యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించడి, బయలు దేవుడైతే వాణ్ణి అనుసరించడి. அறிவானங்களே, ரெண்டு வழியில நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. రెండు మార్గములో మీరు ఉండకూడదు. அதுதான் ஜன்னல் என்று சொல்லப்படுகிறது. అదే కిటికీ అని చెప్పబడుచున్నది. அந்த ஜன்னல்ல இருந்து விழுந்து போனவன், ఆ కిటికీలో నుండి పడిపోయాను. அந்த வாலிபன் விழுந்து போனான். ఆ యవనస్తుడు పడిపోయాను. அன்றைக்கு அந்த வாலிபனை உயிரோடு எழுப்பினார்கள். ఆ దినం ఆ యవనస్తుని ప్రాణముతో లేపిరి. அறிவானங்களே, இன்றைக்கு உன்னுடைய ரெண்டு நிலவரத்தில் இருக்கிற உன்னை ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்புவதற்கு இந்த భీమావరం పట్టణத்திலே இந்த இடத்துல இந்த స్కూలుக்குள்ள வந்திருக்கிறார். ఈ రెండు మార్గములో ఉన్న నిన్ను కూడా దేవుడు లేపేదానికి ఈ భీమావరం కూటంలోనికి దేవుడు వచ్చి ఉన్నారు. உன்னை நேசிக்கிறான், నిన్ను ప్రేమించుచున్నాడు. இந்த స్కూల్లో உன்னை கொண்டு வந்தது காரணம் என்ன? ఈ కూటమునకు దేవుడు తీసుకువచ్చిన దానికి కారణం ఏంటి? உன்னை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக, నిన్ను జీవింపజేయు నిమిత్తం, உன் நம்பிக்கை இல்லாத ஜீவித்தை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக, నిరీక్షణ లేని నీ జీవితాన్ని జీవింపజేయు నిమిత్తం. ரெண்டு வழியில போய் கொண்டிருக்கிற உலகமும் தேவனும் வேண்டும் என்று நீ போய் கொண்டிருக்கிற உன்னை தேவன் நேசிக்கிறார். రెండు మార్గములో లోకము దేవుడని వెళ్ళుచున్న మార్గంలో వెళ్ళుచున్న నిన్ను దేవుడు జీవింపజేయబోచున్నాడు. உன்னை எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் மாற்றுகிறான். నిన్ను మండుచు ప్రకాశించే దీపముగా మార్చబోచున్నాడు. அந்த விளக்கு எரிய வேண்டும் என்றால், ఒక దీపం మండాలి అంటే, அந்த விளக்குகள் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்றால், దీపము ప్రకాశించాలి అంటే உன்னுடைய எல்லா விளக்குகள் எரிந்திருக்க வேண்டும். నీ దీపములన్నీ ప్రకాశించాలి. అనేక இருள் இருக்கிற ஜனங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வர வேண்டும். అనేకులు చీకటిలో ఉన్న జనులు వెలుగు ఎత్తుకు రావాలి. நீ பிரகாசிக்க வேண்டும் என்றால், నీవు ప్రకాశించాలి అంటే நன்றாய் உன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். మంచిగా నిన్ను సమర్పించాలి. அதற்காக தான் சில கத்திரிக்கோள், பொன்னினால சில கத்திரிக்கோளை தேவன் வைத்திருக்கிறார். దాని కొరకే మేలివి బంగారము చేత చేయబడిన కత్తిరలను దేవుడు నియమించి ఉన్నాడు. அந்த கத்திரி ஒவ்வொரு நாளும் கட் பண்ணி உன்னை பிரகாசிக்க செய்து கொண்டிருக்கிறார். ఆ కత్తెర ఒక్కొక్క ప్రతిరోజు నిన్ను కట్ చేసి
பிரகாசிம்பஜெயிச்சுன்னது. அதனை கண்டு சோர்ந்து போகாதீர்கள். దాన్ని చూసి సొమ్మసిల్లకండి. நீங்கள் ఎరిந்து ప్రకాశించ వేண்டாం. మీరు మండుచు ప్రకాశించాలి. ஊழியத்திலே பிரகாசிக்க வேண்டாம். సేవలో ప్రకాశించాలి. நீ உன்னுடைய உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா தாளந்துகளையும் உபயோகப்பட வேண்டாம். నీకిచ్చిన తలాంతులన్నీ నువ్వు ఉపయోగించాలి. நீ ఎరిந்து ప్రకాశించే విளக்காயிருக்க வேண்டும். నువ్వు మండుచు ప్రకాశించే దీపమై ఉండాలి. யோவான் சானகன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான். బాప్తిసమిచ్చి యోహాను మండుచు ప్రకాశించు దీపమై ఉండెను. ஆண்டவரே என்னை எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் மாற்றும் என்று ஒப்புக்கொடுங்கள் எல்லாரும். ప్రభువా నన్ను మండుచు ప్రకాశించే దీపముగా మార్చమని సమర్పించినట్లయితే தேவன் உன்னை வல்லமையா எடுத்து உபயோகப்படுத்துவார். దేవుడు నిన్ను శక్తివంతంగా ఎత్తి వాడుకుందురు. தேவன் உன்னை ஊழித்து அழைக்கும் போது, దేవుడు నిన్ను సేవకు పిలిచేటప్పుడు ஆண்டவரே கனமான அந்த ஊழியத்துக்கு நான் வருகிறேன் என்று தீர்மானம் பண்ணுங்கள். ప్రభువా ఈ ఘనమైన సేవకి నేను వచ్చుదునయ్యా అని తీర్మానం చేయండి. இந்த உலகத்திலே இருப்பேன் ஊழியமும் செய்வேன் என்று சொல்லாதீர்கள். లోకములో ఉందును సేవ చేయుదునని చెప్పకండి. நீ கர்த்தருக்கு தேவை. నీవు దేవునికి కావాలి. அதுதான் ஜன்னலில் இருக்கிற அனுபவம். ఇదే కిటికీలో ఉన్న అనుభవం. நீ ரெண்டு வழியா இருந்தாய் கீழே விழுந்து மரித்து போவாய். నీవు రెండు మార్గములో ఉంటే కింద పడి మరణించదువు. உன்னை உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் தேவன் இந்த கூட்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். నిన్ను జీవింపు చేయ నిమిత్తం దేవుడి ఈ కూటానికి తీసుకొని వచ్చినాడు. எல்லாரும் கண்களை மூடி நல்ல ஆவிக்குள்ளாய் மாறுவோமாக. అందరూ కళ్ళు మూసి అందరూ ఆత్మకు సమర్పించదుము. எல்லாரும் అభిషేకం பெறுங்கள். అందరూ అభిషేకాన్ని పొందండి. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. చూడుము భూమి మీద పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది. చూడుము భూమి మీద పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది. జ్యోతి వెలిగించుము జీవవాక్యము పట్టుకొని. జ్యోతి వెలిగించుము జీవవాక్యము పట్టుకొని. చూడుము భూమి మీద పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది. చూడుము భూమి మీద పాప చీకటి కమ్మి ఉన్నది. జ్యోతి వెలిగించుము జీవవాక్యము పట్టుకొని. 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 ప్రార్థించదము. ప్రభువా, అద్భుతమైన దేవుడిగా ఉండి ఆశ్చర్యమైన దేవుడిగా ఉండి ఈ యొక్క సాయంకాల వేళలో స్వామి మీరు మా మధ్యలోనికి వచ్చినారు కనుక స్తోత్రం చెల్లించున్నాం దేవా. సర్వశక్తి గల దేవుడిగా ఉండి స్వామి ఈ యొక్క సాయంకాల వేళలో స్వామి ఆది మొదలుకొని అంత్య వరకు కూడా స్వామి ఈ కూటాన్ని మీరు భారం ఎత్తి నడిపించి ఆశ్రయించినందుకు కొరకాయ స్తోత్రం చెల్లించున్నాం దేవా. ఒక్కొక్కరిని కూడా ఈ యొక్క సాయంకాల వేళలో మీరు దీవించి ఆశ్రయించినందుకు కొరకాయ స్తోత్రం చెల్లించున్నాం దేవా. 120 మంది కూడా స్వామి ఆ యొక్క మేట గదులు 50వ దినమని చెప్పినప్పుడు పెంతెకోస్తు యొక్క దినంగా బయలుపరుస్తా అందుకని స్తోత్రం. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం చెంది స్వామి యేసు 50వ దినికి వచ్చి స్వామి జనులను అభిషేకించున్నారని చెప్పబడుతోంది. ఆ యొక్క దినమే పెంతెకోస్తు యొక్క దినం అని చెప్పబడుతా అందుకని స్తోత్రం దేవా.
ఉన్న వారందరూ కూడా 120 మంది మేడగదిలో ఉన్నప్పుడు వారందరూ కూడా అభిషేకాన్ని పొంది ఉన్నారని చెప్పడతాం. అందుకని స్తోత్రం. అన్ని భాషలు మాట్లాడినారు, దేవుని యొక్క శక్తిని పొందినారు, దేవుని యొక్క బలాన్ని పొందినారు, దేవునిలో సంతోషించున్నారు. అదే మేడగది యొక్క అనుభవం ఎంత కనుక స్తోత్రం. దేవా, మేము కూడా అటువంటి అనుభవాన్ని పొందుటకు మీరే సహాయం చేయమని ఆశ్రయించమని అడుగుతున్నాం. దేవా, యేసువే, మేడగదిలో దొర్కా చనిపోయినది, తబిత చనిపోయినది ప్రభు యేసువే. ఆ యొక్క మేడగదిలో చనిపోయినటువంటి ఆ యొక్క పిల్లన స్వామి యేసువే, ఆ యొక్క విడను వరండి పెట్టేటప్పుడు యేసువే పేతురు అక్కడికి వెళ్ళి అందరినీ బయటికి పంపించేసి అతడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మోకరించి ప్రార్థన చేసినందున ఆమె లేపబడి ఉన్నదని చెప్పడతా ఉంది. దాని అర్థము సత్క్రియలు అని చెప్పడతా ఉంది. స్వామి, మేము కూడా అనేక మందికి సత్క్రియలు చేయనటువంటి వారుగా ఉండటకు సాయం చేయమనడుచున్నా దేవా. అతడు ప్రార్థన చేసినందువలన ఆమె లేపబడి ఉన్నదని చెప్పడతా ఉంది. సజీవుడిగా యేసు పునరుద్ధానుడై లేపబడినట్లుగానే క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేపిన ఆత్మ ఆమె సజీవు లెక్కలో లేపబడి ఉన్నది కన్నా స్తోత్రం. పేతురు యొక్క ప్రార్థనలో ఒక శక్తి అనేది ఉన్నది కన్నా స్తోత్రం. అతడు ప్రార్థన చేసినందువలన సజీవురాలుగా లేపబడి ఆశ్రయించబడి ఉన్నది కన్నా స్తోత్రం. ఈ యొక్క దినాల్లో కూడా మేము చేసే ప్రార్థనలు అటువంటి విలువైన ప్రార్థనలుగా ఉండవలన స్వామి. దేవుని స్తోత్రం. పేతురు స్వామి మధ్యాహ్న వేళలో స్వామి ఆ యొక్క మేడగదిలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడని చెప్పడతా. అందుకని స్తోత్రం. నానావిధ చతుష్పాద జంతువులను చంపుకొని తినమని ఉన్నాడు స్వామి. ఒక పాత్రనంది పైగలు పరలోకం నుండి భూమి మీదకి దిగి వచ్చినది, వీటిలో ఉన్నవన్నీ కూడా నేను చంపుకొని తినమని చెప్పడదు. అదే నిషిద్ధమైనది వద్దు అని చెప్పడతా ఉంది. చతుష్పాద జంతువులు అన్ని యూదులకు, ఇశ్రాయేలులకు అందరూ కూడా స్వామి అన్ని జనులు కూడా మీరు సర్వశక్తి గల దేవుడిగా ఉండి బయలుపరుస్తున్నారు కన్నా స్తోత్రం. ఈ యొక్క సాయంకాల వేళలో కూడా స్వామి అందరూ కూడా స్వామి మీరు సజీవమైనటువంటి సర్వశక్తి గల దేవుడిగా ఉన్నందుకు కొరకాయ స్తోత్రం చెల్లించున్నా దేవా. యేసువే, మీరే గొప్ప దేవుడు, మహిమ గల దేవుడిగా మీరు ప్రత్యక్షమైనందుకు కొరకాయ స్తోత్రం చెల్లించున్నా దేవా. మేడగది అని చెప్పినప్పుడు స్వామి యేసు ఆ యొక్క మేడగద ఐతుకు అదృష్టవంతుడని చెప్పడతా ఉంది స్వామి. ఆ యొక్క మేడగదిలో కిటికీలో కూర్చుని అతడు నిద్రించున్నాడని చెప్పడతా ఉంది స్వామి. యేసు లోకములో ఒక అడుగు సేవ దేవుని బిడ్డలతో కూడా ఒక అడుగు ఆ విధముగా దేవునితో కూడా ఉండకూడదు ప్రభా. ఆ విధంగా అయినట్టయితే చనిపోయినటువంటి స్థితి అతనిలో కనబడుతున్నది కనుక స్తోత్రం. అట్టి స్థితి ఎవరు కూడా రాకూడదు సార్. ఎల్లప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని మాత్రం ప్రేమించి మిమ్మల్ని మాత్రం హత్తుకొని మిమ్మల్తో కూడా మేము జీవించడానికి మీరే సహాయం చేయమని నడుచున్న రెండు తలంపుల మధ్యలో ఉన్నట్లయితే స్వామి మరణం అనేది సంభవించిన. అయితే పౌలు అధికంగా ప్రార్థన చేసినందువల్ల అతడు బ్రతికి ఉన్నాడని చెప్పడతా ఉంది స్వామి. ఆ రాత్రి వేళ స్వామి అధికంగా పౌలు ప్రసంగం చేసిన దీపములు వెలిగించబడినది, దీపములు ప్రకాశించబడింది, దీపములు ప్రజ్వలించబడింది, సంఘము ప్రకాశించబడుతున్నది కనుక స్తోత్రం. అయితే ఇతడు అతని జీవితంలో నష్టం అనేది కలిగి ఉన్నది. ఆ విధంగా ఎవరు కూడా నష్టం అనేది కలగకుండా నిద్ర అనేది పోకుండా ఎల్లవేళలో దేవునితో కూడా జీవించి ఆ దేవుని మాత్రమే ప్రేమించి ఆ దేవునితో జీవించడానికి మీరే సాయం చేయవచ్చున్నా దేవా. ఈ యొక్క సేవ అనేది అదృష్టమైనటువంటి సేవ, ధన్యకరమైనటువంటి సేవ, యేసే ప్రమాణపూర్వకంగా ఇవ్వబడినటువంటి సేవ, ప్రభు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సేవ. ఈ యొక్క సేవ ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి సేవ. ఈ సేవ చేయుటకు ఈ యొక్క ధన్యులకు కనబడ్డందుకు కొరకాయ స్తోత్రం. అదృష్టవంతులుగా మీరు మార్చినందుకు కొరకాయ స్తోత్రం. ఈ యొక్క సేవ కొరకు అనేకరు ఏర్పరచుకున్నారు స్వామి. ఆయనకు ప్రభా నిద్రించున్నాడు స్వామి. అతడు పౌలు ప్రార్థన చేసినందుకు లేపడి ఉన్నాడని చెప్పడతా అందుకని స్తోత్రం. అక్కడ అద్భుతం అనేది జరిగినందుకని స్తోత్రం. ఈ యొక్క దినాల్లో కూడా అనేక అద్భుతాలు జరిగి మీరు సహాయం చేయబడుతున్నా. ఈ కూటంలో అద్భుతకరంగా ఆశ్చర్యకరంగా మీరు నడిపించే దేవుడు. ఈ యొక్క మొదటి సాయంకాల వేళలోనే అద్భుతములు చేయనటువంటి దేవుడిగా మీరు మా మధ్యలో వచ్చినందుకు స్తోత్రం చెల్లించిన దేవా. ఈ యొక్క సేవలో అదృష్టవంతులుగా విశ్వాసులు సేవకులు కూడా స్వామి సంఘానికి వెలిగించుగాను సంఘంలో ప్రకాశింపజేయనటువంటి వారు గాను మీరు మిమ్మల్ని మార్చినందుకు కొరకాయ స్తోత్రం. మిమ్మల్ని మాత్రం ప్రేమించి మిమ్మల్ని మాత్రం సేవించి మీతో కూడా మేము జీవించడం సాధించి ఉండొచ్చున వచ్చిన దేవుని బిడ్డలను ఆశ్రయించి దీవించి మీ యొక్క మేము గల రాకడకు సిద్ధపరచమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరు వేడుకొనుచున్నాం స్వామి. అందరూ కలిసి ఆమేన్ చెప్పండి. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని యొక్క కృపయు తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహవాసం మనందరితో ప్రభుని రాకడ వరకు
ఎల్లప్పుడూ తోడేయుండును గాక. హల్లెలూయా.